to the service as we move into the Word of God. Uh, as I always do, firstly, I would like to review of what we learnt last week. గత వారం మనం నేర్చుకున్నది Don't answer now. Yeah. గుర్తుందా అనేది చూసుకోండి. Because I would like to ask the three people to raise your hand. Only three people I'm going to ask. And apart from the theme of the message, what did you take home? What అయితే blessed your heart? ముగ్గురికి నేను అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. ముగ్గురు మాత్రమే చేతులు ఎత్తాలి. ఆ సందేశంతో పాటు ఇంకా ఆసక్తికరమైన అంశాలు మీరు ఏమైనా మీతో పాటు నెమరు వేసుకున్నారా? Some of us thought, Pastor, anyways, I'll get the online link on Monday or Tuesday or Wednesday. And it landed on Saturday. So, I know, but I thought at least 12 hours are enough for us to go through it, to hear it again. అయితే మీరు చాలా మంది అనుకోవచ్చు సండే అయింది కదా, మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే ఎప్పుడో వస్తుంది లింక్ అనుకున్నారు. కానీ శనివారం వచ్చింది. కానీ 12 గంటలు కూడా సరైన సమయం అని నేను అనుకుంటున్నాను. The Lord always loves to do something new, no? ఎందుకంటే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మన జీవితంలో నూతన కార్యాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు. And so, we, his children, also would like to do something creative. అలానే మన బిడ్డలను కూడా కొంచెం మరి క్రియేటివ్గా ఉండాలి. So if you remember, just slip up your hand. Yes, 1, 2, 3, 4. My goodness, so many of us. 4 of us are there. Yeah, 5. Wow. Okay. So we'll start from over here. Who are there? 1, 2, 3. We'll start with the last row. One of us, if you can help with volunteer, with Cyrilla sister. Last row. Cyrilla sister will share what she's taken home with her in the Word of God. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Last week's message was, why should the blood of Jesus heal us? What is about the blood of Jesus? And my takeaway was, the blood of Jesus has the very life of God in him, which now flows in us. And that's the reason we are disconnected from sickness, and that's how we should be healed. Amen. Yeah. Hallelujah. Next was Kirti sister here. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus, when he was on earth, lived a life which was dead to sin, so that we could be righteous. And healing as Christians, and as part of our salvation, healing is a part and parcel of our life. Amen. And also we need to be very cognizant of our sin, Please. so that because sin leads to diseases and everything that is wrong. So if we want to be healed, we have to live holy lives. Yes. We have to live a holy life and receive that healing also in our lives. Amen. Hallelujah. Who was Sangeeta sister was here? One more. And Preeti sister. 4. One more person. I think 5 of us were there. Daya brother had raised. Yes, that's what I'm thinking. Somebody is slipping out. What? Okay. My takeaway was sin pollutes our blood. So whenever I'm sinning, I'm polluting my blood. So that I have to take care of. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Very important point. Yes. And Preeti sister also. Praise the Lord. So Praise. the theme was blood brought, grace given. And we learned about 3 elements: divine health, divine healing, and divine life. So the divine life aspect, where God has breathed his life into the nostrils of Adam. So we all carry his divine life within us, and how his stripes have already healed us. And we are free from all the transgressions and sin because of his blood. Amen. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. 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 What an amazing grace of God that we have received in this life that God has blessed us with. అయితే మనకు దేవుడిచ్చినటువంటి ఈ యొక్క జీవితంలో ఎంత కృపను ఆయన ఇచ్చాడండి మనకు. We should be so thankful to him and sing songs of praise and gratitude towards him. ఆ కృపను బట్టి ఆయన పట్ల మనం కృతజ్ఞత కలిగి ఉండి ఈ కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉండాలి. Hallelujah. A quick review of what we have been through. అయితే గత వారం మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అనేది
త్వరితంగా ఒకసారి తెలుసుకుందాం. As we already know, this was the part 1 of the message. Today we are in the part 2 of the message. నేను చెప్పినట్టుగా ఆఖరి వారము మొదటి భాగమై ఉన్నది, మరి ఈ వారం రెండో భాగం. But some of us are attending for the first time today in the church. అయితే మరి కొంతమంది మనలో ఇదే మొదటిసారిగా వస్తున్నారు. So I'm just reviewing quickly. అందుకనే వారి కోసం త్వరగా రివిజన్ చేస్తున్నాను. Most of the important points already covered, but still too. అయితే త్వరగా మరి సహోదరులు చెప్పారు కానీ మళ్ళీ నేను ఒకసారి చెప్తున్నాను. We learned that there are 3 kinds of health experiences that we can have and what kind of life we are living. In divine healing, we knew the difference, what happens about divine healing, divine health, and divine life that Jesus lived. He also wants us to live. అయితే ఏ విధంగా యేసు ప్రభు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి స్వస్థత, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆరోగ్యము, ఆధ్యాత్మికమైన జీవితము అనేటువంటి 3 అంశాలుగా ఆయన ఈ లోకంలో జీవించాడో అదే విధంగా మనము కూడా జీవించాలి అన్నది ఉద్దేశము. There is a lot of depth to this. If I start speaking, it's going to take more time, so I'll be moving quickly. ఇది ఎంతో లోతైనది, దీని గురించి ఇంకా మాట్లాడుతూ ఉంటే మళ్ళీ ఇంకా సమయం పడుతుంది కాబట్టి ముందుకు వెళ్తాను నేను. So we also learned of the scripture, why does 1 Peter chapter 2 verse 24 work in our life? అయితే అలానే మరి మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయము 24వ వచనము మన జీవితంకి ఎందుకు అనునించుకోవచ్చు అన్న విషయాన్ని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. Hallelujah. Why is it that by his stripes we were healed, the Bible says? So why does that scripture portion work for us? We correlated it and we understood why it works. అయితే ఆయన పొందిన గాయముల చేత మనకు స్వస్థత పొందుతాము అనేటువంటి మాట ఏ విధంగా మరి లేఖనాల ప్రకారము నెరవేరుతుందో అనే విషయాన్ని కూడా మనం అధ్యయనం చేసాం. Humanity is separated from a holy God because of sin, is what we came to know, because of the sin of Adam. అయితే మరి ఆదాము చేసిన పాపమును బట్టి మానవాళి మొత్తం కూడా దేవుడి నుంచి పాపము ద్వారా విడగొట్టబడినది. Because Adam sinned, his blood got polluted, and we see that it's the same sinful nature by default you and me as human beings have it in us. ఎందుకంటే ఆదాము పాపము చేయడం మూలాన ఆయన రక్తంతో పాటు మన రక్తం కూడా కలుషితమైంది. అందుకనే మనము ఆ పాపపు మలినాలను ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కూడా చూస్తున్నాం. So we all think sometimes, when I was small, I didn't have this habit. Out of this, nowadays, why am I sinning against God? అయితే మనలో చాలా మంది ఆలోచించుకోవచ్చు, చిన్నప్పుడు నాకు ఇటువంటి అలవాటు లేవు, ఇప్పుడు ఎందుకు నేను దేవునికి విరోధంగా పాపం When we were చేస్తున్నాను. living in this world, we didn't even know that we are sinning against అయితే God. మనం లోకంలో ఉంటున్నప్పుడు మనం చేసే పనులు దేవునికి విరోధం అని కూడా మనకు తెలియదు. All the sins look okay to us. ఎందుకంటే ప్రతి పాపము, ప్రతి అతిక్రమం కూడా మనకు సరే Stealing is okay, lying is okay, looking at people with different eyes is okay, causing deception in the heart, everything is okay. అయితే అబద్ధం ఆడడం కానీ, మోసగించడం కానీ, ఇతరులను మోహపూర్వకంగా చూడడం కానీ అన్నీ కూడా సబబే అని మనం అనుకుంటాం. And so on. There are so many ways that we can sin. అయితే ఇంకా అనేక రకాలుగా మనం పాపము చేయగలము. So sin brings the consequence of eternal separation. That's what the Bible says. అయితే పాపము వల్ల వచ్చే జీతం ఏమిటంటే దేవుడి నుంచి నిత్యమైనటువంటి మరణము. Hallelujah. And that's why it's important for us to understand that we need to take care of our sinful nature and keep it under control by the help of reading the word of God and spending time with God. అందుకనే వాక్యం చదవడం ద్వారా, దేవుని ప్రార్థనలో ఉండడం ద్వారా మన పాప జీవితాన్ని మనము జాగ్రత్తగా మరి అది ఎదుగకుండా చూసుకోవాలి. When we read and study this every day of our life, you have breaks in your life. Otherwise, our life, our vehicle goes limitlessly without any breaks anywhere. ఎప్పుడైతే మనం ఈ వాక్యాన్ని రోజు చదువుతూ దానిని మరి ధ్యానిస్తామో అప్పుడు మన పాప జీవితంలో మనం ముందుకు పడిపోకుండా మనకు ఇది ఒక అవరోధంగా ఉంటుంది. Amen. And we also learned that as this is the scripture we need to memorize, we should always have it in our heart and in our mind, that by his stripes we are healed. But that's not the only one. It says so much about what he has done for us in Isaiah chapter 53 verse 5. అయితే ఈ యొక్క వాక్యం ఏదైతే ఉందో యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయం 5వ వచనము, ఇది మనమందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. అయితే మన అతిక్రమణను బట్టి అతడు గాయపరచబడ్డను అనే ఒక మాటే కాదు కానీ ఇంకా చాలా లోతైనటువంటి అర్థము ఈ యొక్క వాక్యంలో ఉన్నది. Actually, the church has come to an extent of only dealing with sin, but here in the Bible we see it's written as transgressions, as iniquities. That also that altogether is a different topic, but we are only dealing with sin. అయితే మనము సాధారణంగా ఈ యొక్క సంఘంలో పాపం అనే విషయమే మాట్లాడుతున్నాం కానీ వాక్యంలో చూసినట్లయితే ఇక్కడ అతిక్రమము, దోషము అని ఇంకా లోతైన పదాలు ఉన్నాయి. వాటి గురించి మనం ఇంకొకసారి చదువుకుందాం. And very important, this scripture also we referred to in the last week from Leviticus chapter 17 verse 11. It says, for the life of the flesh is in the blood.
అయితే అలానే మరి లేవీలకు రాసినటువంటి లేవీల ఖండము 17వ అధ్యాయము 11వ వచనం మనం చదువుకున్నాం ఏమిటంటే ఈ యొక్క శరీరం యొక్క జీవము ఆ యొక్క రక్తంలో ఉంటుంది అని. So this is the basis of what we are learning since the last week. ఆఖరి వారం నుంచి మనం నేర్చుకున్న అంశాలు ఇవి. The life of our flesh is in the, if blood is taken out of our flesh, that's the proof, basically. So the blood plays a very important role in each and every one. So make sure our blood is healthy, not in terms of even the physical aspect. In the spiritual aspect, it means that we should not pollute our blood with this sin or our గమనించండి sinful nature. ఏ విధంగా రక్తము మన యొక్క శరీరంలో నుంచి వెళ్ళిపోతే మన ప్రాణము పోతుందో దానిని బట్టి మన శరీరం యొక్క ప్రాణము రక్తంలోనే ఉందని. అయితే రక్తము పోవడమే కాదు కానీ ఈ రక్తము పాపము ద్వారా మలినమైనప్పుడు కూడా మరి మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి కానీ మన శరీరానికి కానీ అది కీడు. When we continue to live for Jesus zealously, ఎప్పుడైతే మనం యేసు ప్రభువు కోసము మరి ఆశ కలిగి జీవిస్తామో we would love to do what he would do. ఆయనకు నచ్చినదే మనం చేయాలనుకుంటాం. Yes, I think we all agree with it. Yeah? So when Jesus did not live a life of sin and he has imputed that precious blood into us, he is the one who has given us that life. I'm going to share it very quickly how that life has flown into us. Part 1 we shared it, but today we're going to go a little deeper. గమనించండి యేసుప్రభు ఏ విధంగా అయితే ఇటువంటి పాపము చేయని వాడిగా శుద్ధమైనటువంటి రక్తమును కలిగి ఉన్నాడో అటువంటి రక్తాన్ని మనలో ప్రవహించడం ద్వారా మనము కూడా పాపము నుంచి వేరుపడిన వారమై ఉన్నాము. How you and I can live a conquering life over this sinful thing that we deal with throughout our life in some way or the other. We all are sinning, in some way or the other, including me, I would say. అయితే మనందరం కూడా మన యొక్క జీవితంలో ఏదో ఒక రూపంలో ఎక్కడో అక్కడ ఈ పాపము చేస్తూనే ఉన్నాము. అయితే ఈ రోజు అంశం ఏమిటంటే ఈ యొక్క రక్తం యొక్క శక్తి ద్వారా ఏ విధంగా మనము ఈ పాపము మీద అధికారం కలిగి జీవించగలము. Because sin enters, our blood gets polluted. Because of that, sickness enters. We give access to sickness, and that's what we spoke about, divine healing, the first point. We pray or we get prayed over through someone, and through that prayers we get healed. అందుకనే పాపము ద్వారా మన యొక్క మరి ఎప్పుడైతే పాపం మన జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తుందో ఆ పాపం ద్వారా మన రక్తము కలుషితమైనప్పుడు మనకు అనారోగ్యం కూడా రావడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మరి అనారోగ్యం గురించి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మనకు స్వస్థత కలుగుతుంది. Amen. And then we learned about divine health, where we learned that some people, if you've noticed, they don't fall sick. అందుకని మీరు గమనించినట్లయితే కొంతమందిని మీరు చూసినట్లయితే వాళ్ళు అసలు అస్వస్థతకినే గురవరు. They live a healthy life. వారు చాలా ఆరోగ్యమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతారు. Because they hate sin, they don't sin. ఎందుకంటే వారు పాపాన్ని ద్వేషిస్తారు కాబట్టి వారు పాపం చేయరు. Then we learned about divine life. అలానే మనం ఆధ్యాత్మికమైన జీవితం గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. Like the life Jesus lived, God wants us to live a life like him. అయితే ఏ విధంగా యేసు ప్రభు మరి పాపం లేని జీవితాన్ని జీవించాడో అటువంటి జీవితమే మనము జీవించాలని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు. Hallelujah. And if we have to live a life like Jesus, our ultimate motive should be, I should not sin against the Lord and his word. అయితే మనం యేసు ప్రభువులాగా జీవించాలి అంటే మన యొక్క మరి గురి ఏమై ఉండాలంటే నేను పాపం లేకుండా జీవించాలి అని. Amen. Hallelujah. So and then later on we learned in Ezekiel chapter 16 verse 6, and when I passed by thee, the Lord told Israel this, when I passed by Israel and I saw thee polluted in thine own blood, I said unto thee then, thou wast in thy blood, live. అయితే యెహెజ్కేలు గ్రంథము 16వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో దేవుడు ఇజ్రాయెల్ను ఉద్దేశించి ఈ మాట మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమిటంటే నేను నీ యొద్దకు వచ్చి రక్తంలో పొర్లుచున్న నిన్ను చూచి నీ రక్తంలో పొర్లి ఉన్న నీవు బ్రతుకుమని నీతో చెప్పితిని అని. Hallelujah. Israel was lying down in its own sinful nature, and because of that they were living in their own blood, the wages of sin is. So that's how the sin was catching up with it. అయితే ఇజ్రాయేల్ వారి యొక్క పాపము అనేటువంటి మలినములో రక్తములో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉండగా పాపం వలన వచ్చు జీవితము మరణము అన్న విధంగా వారు మరణ మంచుల్లో ఉంటుండగా దేవుడు పలికిన మాట ఏమిటంటే నీ రక్తములో పొర్లి ఉన్నను బ్రతుకుమని నేను చెప్పితిని అని చెప్పాడు. But when we look at the life of Jesus, in his blood there was no sin. కానీ యేసు ప్రభు యొక్క జీవితాన్ని చూసినట్లయితే ఆయన యొక్క రక్తములో పాపం అన్నది లేదు. Hallelujah. And Jesus was the only person, he was passing by, or the Lord himself was passing by, and he paid an attention to their state, in which state they are living in. That actually correlates with our life.
We were in a fallen state. We were in this state of living in a sinful world, in this sinful place. ఏ విధంగా మరి దేవుడు నడుస్తున్నప్పుడు ఇజ్రాయేలును పాపములో చుట్టుకొని ఉండడం చూశాడో అదే విధంగా యేసు ప్రభు కూడా మనతో ఉంటున్నప్పుడు మనం పాపము జీవితంలో ఉన్నామని చూచి మన కోసం ఆయన రక్తాన్ని కాచాడు. So our sin is catching up with us. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పాపము మన మీద ఏలుబడి చేస్తున్నది. But when the Lord saw us, He had mercy on us and He gave us that gift of salvation. కానీ ఎప్పుడైతే దేవుడు మనల్ని చూశాడో మన మీద దయ కలిగి ఆయన రక్షణ అన్నటువంటి భాగ్యాన్ని మనకు దయచేశాడు. By what He has done at the cross for us. సిలువలో ఆయన పెట్టిన ప్రాణం మూలాన. So you and I are called to live, actually we as the church of the living God, we are called to live a life that is a sin-free life. అందుకనే మనము మరి జీవం కలిగిన దేవుని బిడ్డలుగా పిలువబడ్డాం కాబట్టి పాపరహిత జీవితాన్ని మాత్రమే జీవించాలి. Because we are redeemed by the blood of Jesus. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు రక్తము ద్వారా మనము వెలపెట్టి కొన్నవాళ్ళము. Hallelujah. But there are so many, lot of points that, gave a deeper insight on what, this is just superficially what I'm sharing since it's a recap. అయితే నేను మీకు చెప్పింది మరి సూచాయిగా చెప్పాను కానీ ఇంకా ఎన్నో మర్మాలను మనము ఆఖరి వారం నేర్చుకున్నాం. Hallelujah. Because I read this part 1 yesterday or day before, since I was preparing for the part 2. But when I'm going to part 1, it again reveals something new to me. అయితే నేను ఈ రెండో భాగానికి సిద్ధపాటు చేస్తున్న క్రమంలో మరి మొదటి భాగాన్ని చదువుతున్నప్పుడు మళ్ళీ నాకు కొత్త అంశాలు దేవుడు చూపించాడు. But anyhow, let's review of what we learnt in short. అయితే మన గత వారం నేర్చుకున్నది చూసాం ఇంతవరకు. So, for the life of the flesh is in the blood. మరి Amen. శరీరం యొక్క ప్రాణము మరి రక్తంలో ఉన్నది. Amen. And health is in the blood, and so there is life in the blood. అంటే ఆరోగ్యము జీవము రెండు కూడా రక్తంలోనే ఉన్నవి. That's why it's so important. If you've ever noticed people who run short on blood, they fall sick, they get, their head turns and so on and so forth. అందుకని గమనించండి, ఎవరైతే ఈ యొక్క రక్తస్రావానికి గురవుతారో వారు కాస్త మరి మూర్ఛకు కూడా గురవుతారు. Hallelujah. But here, even in the spiritual aspect, when you connect it with your spiritual life, because the blood of Jesus is there upon us, His sinless blood we are covered with, the enemy has spared us. అందుకనే ఇది ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఒకసారి చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు యొక్క రక్తము మన మీద ఉన్న మూలాన అపవాది అంబుల నుంచి మనకు రక్షణ కలుగుతున్నది. Because when we are sinning, we are allowing the enemy to give access into our life. ఎందుకంటే మనం పాపము చేస్తున్నప్పుడు అపవాదికి మన జీవితంలో మనమే ప్రవేశ ద్వారాన్ని ఇస్తున్నాం. When enemy comes in, what happens? ఆ శత్రువు మన జీవితంలో వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడండి? We fight. మనతో Yes. పోరాటం చేస్తాడు. We fight in prayer. మనం ప్రార్థనలో పోరాటం చేస్తాం. That is the first thing I think we do. When trouble comes, what happens? We are down on our knees. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామండి? మోకాళ్ళ నుండి ప్రార్థన చేస్తాం కదా. అవును కదా. దేవునికి అప్పుడే గుర్తు చేసుకుంటా, ప్రభువా నన్ను విడుదల ఇవ్వు. అప్పుడే మనం ప్రార్థన చేసుకుంటాం, దేవుడా నాకు విడుదల తెచ్చే, రిలీజ్ మీ. Hallelujah. The sin catches up with us. ఎందుకంటే ఈ యొక్క పాపం అనేది మన మీద ఏలుబడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. Because God didn't intend Adam to have a sinful life. దేవుడు ఆదాము పాపపు జీవితం కలగాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశం కలిగిన వాడు కాదు. Because he changed his master, because he changed his Lord, he made Satan his Lord and heard his voice and he rebelled against God. He didn't do what God told him to do. He didn't obey him, and so the consequences are there till today. కానీ ఆదాము ఏం చేశాడు? దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వెంబడించక అపవాది స్వరాన్ని వెంబడించి దేవునికి విరోధంగా పాపం చేసిన మూలాన ఆదాము మరి అపవాదికి తొత్తుగా మారాడు. So obedience to God's word is very important. అందుకనే దేవుని వాక్యానికి విధేయ చూపడము చాలా ముఖ్యము. Especially when it concerns to our own flesh that is against the word most of the times, we have to bring our flesh to the subjection of the word of మరి God. ముఖ్యంగా మన యొక్క శరీర విషయంలో మాత్రము వాక్యానికి స్వాధీనం తెచ్చుకోవాలి. Amen. So now Adam in Genesis chapter 2 verse 7, we saw that God formed Adam out of the dust of the ground. అయితే మరి ఆది కాండము 2వ అధ్యాయము 7వ వచనం ప్రకారం మనం చూసింది ఏంటంటే ఆదాము మట్టి నుంచి చేయబడ్డాడు దేవుని చేతిలో. He was not a living body, remember. గమనించండి, ఆదాము జీవము కలిగినటువంటి శరీరము కాదు. Amen. He was not a living body. ఆయన జీవము కలిగిన శరీరం కాదు. God formed Adam out of the dust. Genesis chapter 2 verse 7. I'm giving you the reference also. దేవుడైన యెహోవా నేల మట్టితో నరుని నిర్మించి వారి నాసికారంధ్రములో జీవవాయువును ఊదెను. Amen. Until and unless God breathed His Spirit
into his nostrils, he was not alive. అయితే దేవుడు ఆదాము నాసికారంధ్రంలో జీవవాయువును ఊదనంత వరకు కూడా ఆయనలో జీవం అన్నది లేదు. So God actually formed man out of the dust of the earth, అంటే దేవుడు మనుష్యులను మట్టి నుంచి చేశాడు, from the elements of the earth. అయితే ఈ యొక్క మట్టిలో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మాల నుంచి. If you were to pick up a handful of dirt in your hand and have it analyzed scientifically, you will find that the mineral content of the soil is proportionately the same mineral that content which is there in our body. ఎప్పుడైనా మీరు ఒక గుప్పెడుతో మట్టిని తీసుకుని దానిని మరి శాస్త్రీయంగా మీరు విశ్లేషించిన ఎడల ఏ విధంగా మన యొక్క శరీరంలో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మాలు అణువులు ఉంటాయో అవే శరీరంలో అదే సూక్ష్మాలు అదే ఉత్పత్తుల్లో ఆ యొక్క మట్టిలో కూడా ఉంటాయి. God breathes. Actually, this is a medical fact what I am sharing with you. నేను చెప్పింది శాస్త్రీయమైనటువంటి మరి సత్యము. The mineral content that is found in this flesh, I hope you are understanding what I am sharing with మీకు you. అర్థమవుతుంది కదా ఇందులో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మాలు కానీ అణువులు కానీ అవన్నీ. The mineral content that you and I have in this human body, అలానే it మన matches with the mineral content that's found in the earth. మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క అణువులు సూక్ష్మాలు ఏదైతే ఉన్నాయో మట్టితో పోల్చదగ్గబడినవి. So God breathed into man's nostrils and the breath of life came. ఎప్పుడైతే దేవుడు మనిషి యొక్క నాసికారంధ్రములలో తన యొక్క శ్వాసను ఊదాడో అప్పుడు ఆ మనుషుడు జీవాత్మ ఆయను. That breath came out of God's divine being. అయితే ఆ శ్వాస ద్వారానే ఆ మనుష్యుడు జీవం పొందుకున్నాడు. And that's how man was originated from. ఆ విధంగానే మనుషుడు ఆయన యొక్క ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టాడు. And so man became a living soul. ఆ విధంగా మనుషుడు జీవాత్మాయను. Now if God breathed into the man the breath of life, and if there is life in the blood, there must be something, there is a relationship between God breathed into man and our blood. గమనించండి, దేవుడు మనుషుని యొక్క నాసికారంధ్రములలో శ్వాసను ఊదాడని ఒకటి అంటున్నాము. రెండోది మనుషుని యొక్క జీవము రక్తము ఆధారమని అంటున్నాము. అంటే దీని అర్థం ఏమిటంటే దేవుని యొక్క శ్వాసకు మనలో ఉన్న రక్తానికి సంబంధం ఉంది అని. Yes, there is certainly. I'm going to share that with you. ఆ రెండిటికి మధ్యలో మరి సంబంధం ఉన్నది, అది నేను The చెప్పబోతున్నాను. breath and our blood. దేవుని యొక్క శ్వాస మన యొక్క రక్తము. You see, our blood is charged when we breathe in air. గమనించండి, మన యొక్క రక్తము మనము ఆక్సిజన్ తీసుకోవడం మూలాన ఉత్తేజించబడుతుంది. When we breathe in oxygen, it is charged. Our blood gets charged with oxygen. మనము ఆక్సిజన్ పీల్చుకుంటున్నప్పుడు మన రక్తము ఉత్తేజించబడుతుంది. Amen? Yes, you agree with me? There is a very close relationship between the nostrils and the bloodstream. గమనించండి, మనము చేసేటటువంటి ఈ నాసికారంధ్రాల ద్వారా పీల్చేటటువంటి శ్వాసకు మన రక్తానికి కూడా మరి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉన్నది. Hallelujah. The air we breathe in is oxygen which goes directly into our blood. అయితే మనము పీల్చే గాలి మన రక్తంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. Likewise, the air that we exhale out is carbon dioxide. అలానే మనము బయటకు ఉచ్ఛ్వాసన చేసేటటువంటి వాయువు కార్బన్ డయాక్సైడ్. Waste gases that are not needed in our blood, it is coming out. అయితే మన రక్తంలో అవసరం లేని వాయువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన శరీరం నుంచి బయటకు వస్తున్నాయి. In goes the good, out goes the bad. అంటే మంచి అనేది లోపలికి వెళ్తుంది, చెడు అనేది బయటకు వస్తుంది. So with every breath that we take, our blood is charged with oxygen. అయితే మనము తీసుకున్న ప్రతి ఒక్క మరి ఈ యొక్క ఊపిరి ద్వారా మన యొక్క రక్తము శుద్ధీకరించబడుతుంది. Without oxygen, there would be no biological life. అయితే ఆక్సిజన్ లేని పక్షములో మరి యొక్క జీవం అనేదే లేదు. Hallelujah. Without oxygen, there could be no biological life in man, but Adam's first breath came directly from God. అయితే మరి శ్వాస అన్నది లేకుండా జీవం ఉండదు. మొదటి శ్వాస ఆదాముకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే దేవుని యొక్క శ్వాస నుంచి వచ్చినదే. It went straight into his nostrils. అయితే ఆ యొక్క ఊపిరి ఆదాము యొక్క నాసికారంధ్రంలోకి వెళ్ళింది. It inflated his lungs. అయితే ఆయన యొక్క ఊపిరితిత్తులు మరి గాలి పీల్చుకోవడం And మొదలుపెట్టాయి. it charged his life with the very life and the nature of God. That blood was charged with the life of అప్పుడు God. ఆ యొక్క రక్తము శుద్ధీకరించబడి దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత కలిగి ఉన్నది. And God's life began pumping in Adam's lungs and in his blood. అప్పుడు దేవుని యొక్క మరి జీవం ఏదైతే ఉందో అది ఆదాము యొక్క శరీరంలో ఉన్నది. So this lifeless statue, which was called as Adam, he received life. అయితే ఎటువంటి జీవము లేనటువంటి మరి మట్టి ముద్ద అయినటువంటి ఆదాము జీవాత్మను పొందుకున్నాడు. He became a living soul. ఆయన జీవాత్మయ్యాడు. Amen. So can't you just imagine the moment when Adam first opened his eyes, he looked at his heavenly Father. గమనించండి, ఆదాము కళ్ళు తెరిచినగానే ఆయన పరలోక తండ్రిని చూశాడు.
I wanted to just imagine for a moment. That's why I paused. మీరు ఒక్కసారి ఊహించండి, ఇది ఆదాము కళ్ళు తెరవంగానే పరలోకమైన తండ్రిని చూశాడు. Because what you're hearing, it just keeps processing. There are some things we need to really absorb. అయితే సాధారణంగా మనం వింటున్నప్పుడు అలా వినుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. కానీ నేను ఎందుకు ఇక్కడ మరి కాస్త పాజ్ తీసుకున్నానంటే మీరు దీనిని బట్టి ఆలోచన చేస్తారని. When Adam first opened his eyes, he first saw his heavenly Father. He was the one, no, to breathe life into him. ఎప్పుడైతే ఆదాము తన యొక్క కన్నులు విప్పాడో మొట్టమొదటిగా ఆయన చూసింది దేవుడినే. Amen. You agree with it? Hallelujah. So it was the eternal life, that same kind of life that flows from the throne of God as clear as crystal. అయితే దేవుని యొక్క సింహాసనం నుంచి వచ్చినటువంటి నిత్య జీవం ఏదైతే ఉందో అంత పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవము ఆదాములో కూడా ఉన్నది. Those waters, the Bible speaks about this, those waters that flow from the throne of God bring healing and health. గమనించండి, దేవుని యొక్క సింహాసనం నుంచి మొదలైనటువంటి నీరు ఏదైతే ఉందో అది ఆరోగ్యాన్ని స్వస్థతను తీసుకొస్తుంది. I think it was a very clear substance, crystal clear. అంటే అది చాలా పరిశుద్ధమైనటువంటి అంశము. Hallelujah. So human blood is red, but that's because of the presence of the red blood corpuscles. కానీ మన యొక్క రక్తము ఎరుపు రంగులో ఎందుకు ఉందంటే ఎర్ర రక్త కణాల వలన. But because of the red corpuscles, our blood is red in color. అయితే ఆ ఎరుపు కణాల వలన మన యొక్క రక్తము ఎర్రగా ఉన్నది. But the red corpuscles would have been dead if it would not have the life of God in the blood. ఒకవేళ దేవుని యొక్క జీవము లేని ఎడల ఆ ఎర్ర రక్త కణాలు చనిపోయి ఉండొచ్చు. So when divine life was added to man's blood, it began to pump throughout his body, and each heartbeat, every cell, every nerve, every tissue, it just came to life. అయితే ఎప్పుడైతే దేవుడు మనుష్యునిలో నాశకారంధములో ఆయన యొక్క జీవాన్ని ఊదాడో అప్పుడు ఆ రక్తములో ఉన్నటువంటి ప్రతి కణము, రక్తంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి నరము కూడా జీవమును పొందుకున్నది. The breath of God charged the blood that was in Adam, and he came to life. అంటే దేవుని యొక్క రక్తము ద్వారా ఆదాము రక్తము కూడా జీవంలోకి తీసుకురాబడింది. And man became a living soul. Genesis chapter 2 verse 7. అప్పుడు ఆదికాండం 2:7 ప్రకారము మనుషుడు జీవాత్మాయనన్నది. Amen. And we remember that Adam committed a very high treason, very high rebellious work he did against God. అయితే గమనించండి, ఆదాము మరి దేవునికి విరోధంగా చాలా పెద్ద పాపం చేశాడు. Hallelujah. Hallelujah. We remember Adam committed a sin. మీరందరికీ తెలుసు కదండి ఆదాం పాపం చేశాడు అని. We all know the story. Many in the world also know the story now. చాలా మందికి ఈ యొక్క కథ తెలుసు. Hallelujah. Even the youth and the younger ones also know the story about Adam. అయితే ఆదాము గురించి మరి యవనస్తులు కూడా తెలుసు బాగానే. Hallelujah. He became sin, and not just a sinner, but he was sin himself. అయితే మరి ఆదాము పాపము చేసిన వాడే అవ్వలేదు కానీ ఆదామే పాపమయ్యాడు. His blood was polluted with a curse. That's when curse entered into this land. అప్పుడే శాపము యొక్క లోకంలోనికి ప్రవేశించి ఆ శాపము ద్వారా ఆదాము యొక్క రక్తము కూడా మలినమైంది. Whenever we sin against God's word, we keep on sinning, there's a curse that follows. ఎప్పుడైతే మనము దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారము జీవించక పాపము చేస్తూ ఉంటామో శాపాలకు మనము పాత్రులమవుతాము. But remember one thing, all of us come from one common blood. అయితే గమనించండి, మనందరము ఒకే రక్త మూలం నుంచి వచ్చిన వారమై ఉన్నాము. Hallelujah. We have one common origin. మనందరికీ కూడా ఒకే మూలం ఉన్నది. From where? ఎక్కడి నుంచి అండి ఆ మూలము? Only one person is saying. Where did you originate from? ఎక్కడి నుంచి వచ్చామండి మనం? My mommy, daddy. నా తల్లిదండ్రులు. Hallelujah. Hallelujah. We all, the human race began because of Adam. గమనించండి, మన యొక్క ఈ మానవాళి ఆదాము నుంచే మొదలైంది. Amen. That's where the origination is from. అక్కడి నుంచే ఆరంభము అయినది. That's why we come from one common blood. అందుకనే మనందరిలో ప్రవహించే రక్తము కూడా ఒకటే. That's why we all have the same color of blood. అందుకనే ఒకే రంగు కూడా మన రక్తంలో ఉన్నది. Hallelujah. Each of us has sinned and fallen short of glory of God. మనలో ప్రతి ఒక్కరం కూడా పాపము చేసి దేవుడిచ్చినటువంటి మహిమకు అపాత్రులమై ఉన్నాము. Even those who have not sinned after the similitude of Adam's transgression, that's why that sin and that curse follows by అయితే default. ఆదాము ఏ విధంగా అతిక్రమం ద్వారా తప్పిపోయాడో
మరి అందుకనే మనం పాపము చేయకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ రక్తం ద్వారా పాప స్వభావం మన యొక్క జీవితంలోనే మన యొక్క శరీరంలో ఉంటుంది. That's why sinning is so easy because it's there in the blood. అందుకనే పాపము చేయడం అనేది మనకు చాలా సులభముగా అలవాటైనటువంటి అంశము. ఎందుకంటే మన రక్తంలోనే పాపము ఇమిడి ఉన్నది కాబట్టి. Have you ever noticed? గమనించారు ఎప్పుడైనా ఇది? To live according to the word of God, the flesh finds it hard to live like that. దేవుడి యొక్క వాక్య ప్రకారం జీవించడానికి శరీరము చాలా కష్టపడుతుంది. Because sin is there in the blood, by default, easily we can sin. కానీ మన యొక్క రక్తంలో పాపము ఉన్న మూలాన పాపము చేయడం మనకు చాలా సులభమైనటువంటి అంశము. I was like that at least. నేను ఆలకంగానే ఉండేవాడిని. Without lying, I could not eat food. అయితే అబద్ధం ఆడకుండా భోంచేయలేకపోయేవాడిని. That was a part of my life. అది నా That's an జీవితంలో ఒక art భాగం. that I అది had. అదొక కళలా నేను భావించేవాడిని. Very artistically, I would say nobody would make out also. అయితే ఎవ్వరు నమ్మలేనంటూ అబద్ధాలు నేను చెప్పేవాడిని. I think all of us had it, no, in little proportion or more maybe. అయితే కొంత చిన్న మోతాదులో మనందరం కూడా అబద్ధాలు ఆడిన వారమై But ఉంటాము. now we don't lie. కానీ ఇప్పుడు అబద్ధాలు ఆడం మనం. We don't like lying. ఎందుకంటే అబద్ధం ఆడబుద్ధి ఏది మనకు. Sometimes we end up paying a price for that also. కొన్నిసార్లు దానికి వెల కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది మనం. But it's good to stand for the truth. కానీ సత్యాన్ని బట్టి నిల్చుని వెల చెల్లించినా పర్వాలేదు. You are standing for the Lord of the truth. ఎందుకంటే మనము సత్యం విషయంలో నించుంటున్నాం కాబట్టి. Amen. Those who are sleeping say hallelujah. నిద్రపోతున్నా లేదు చెప్పండి. Well, all are active in the house of అందరూ కూడా God. చాలా మెలకుగా ఉన్నారు దేవుని Those who are యొక్క మందిరంలో. active say hallelujah. మరి మెలకుగా ఉన్న వాళ్ళు హల్లెలూయా చెప్పండి. Beautiful, isn't it? All of us love to be active in the house of Jesus. అందరూ కూడా దేవుని యొక్క మరి మందిరంలో మరి మెలకుగా ఉంటున్నారు. Hallelujah. So by inheritance, all mankind had this Adamic blood. అయితే మనందరం కూడా ఆదాము యొక్క రక్తాన్ని పుణికి పొచ్చుకున్నాము. And that blood was cursed because it rebelled against God. అయితే ఆ రక్తం ఏదైతే ఉందో అది శపించబడినది, ఎందుకంటే దేవునికి విరోధంగా పాపము చేసినది. And we all know that the second Adam restored us back. అయితే మనందరికీ తెలుసు రెండవ ఆదాము, కడపటి ఆదాము మనల్ని తిరిగి దేవుని దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. కొరింథీయులకు రాసినటువంటి రెండవ అధ్యాయము రెండవ లేఖనము 5వ అధ్యాయము 21వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, ఎందుకనగా మనమాయనందు దేవుని నీతి అగునట్లు పాపమెరుగని ఆయనను మన కోసము పాపముగా చేసెను. Anybody in English? I have it with me, but I want you to read. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Amen. Did you grasp what we just read? మనము చదివింది మీరు ఒక్కసారి అర్థం చేసుకున్నారా? He became sin who knew no sin, పాపమంటే ఎరుగని వారు మన నిమిత్తమే పాపమయ్యాడు అని. because sin was not there in his blood itself. ఎందుకు ఆయనను పాపము ఎరుగని వాడంటే ఆయన రక్తంలో పాపము లేని మూలాన. He who knew no sin, he did not even know sin. Leave about sinning. He did not know the word sin. He didn't know how to sin. పాపము చేయడం అనే మాటను పక్కన పెడితే యేసు ప్రభువుకి పాపం అంటే కూడా తెలియదు. Hallelujah. That's the beauty of the Lord that you serve. మనము సేవించే దేవుని యొక్క గొప్పతనం అదండి. Every other god with the small g that we talk about in this world, all are these fallen angels, these fallen gods that we talk about, they all have sinned. మనం చూస్తున్నటువంటి పడిపోయినటువంటి దేవదూతలు మరి లోకంలో దేవుళ్ళుగా చలామవుతున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో ఒక అంశంలో పాపంలో పడి ఉన్నవారే. Only when you look at the life of Jesus, కేవలము యేసు ప్రభు జీవితాన్ని చూసినప్పుడు మాత్రమే you will find him sinless everywhere. Though he was taken to trial, they could not prove that he has sinned. అయితే ఎన్ని రకాలుగా ఆయనను శోధించినా ఇబ్బంది పెట్టినా సరే ఆయనలో పాపమును ఎవరు కనుగోలేకపోయారు. In turn, in fact, the Lord questioned in the court that of what sin are you punishing me? అయితే మరి ఇంకా చూసినట్లయితే యేసు ప్రభువే ఆ యొక్క మరి ఆ కోర్టు ఆవరణలో ప్రశ్నిస్తాడు, ఏమిటంటే దేనిని బట్టి మీరు నన్ను శిక్షిస్తున్నారు అని. You filed a case against me, no? What is the sin that I have filed? Prove it. There was no proof. అడిగాడు ఆయన, మీరు నన్ను మరి శిక్షిస్తున్నారు కదా, ఏ పాపము నిమిత్తము శిక్షిస్తున్నారో నాకు నిరూపించండి అన్నప్పుడు ఎవ్వరూ నిరూపించలేదు. In a way, Jesus was proving you cannot even execute me unless and until the order comes from the heavenly అంటే Father. యేసుప్రభు అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి అనుమతిస్తేనే గాని మీరు నాకు విరోధముగా శిక్షను విధించలేరు అని. Because there is life in the blood. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు యొక్క రక్తములో జీవమున్నది. Amen. That's why he shed his blood for you and for me.
అందుకనే మీ నిమిత్తము నా నిమిత్తము ఆ యొక్క రక్తాన్ని ఆయన కార్చాడు. In that blood is your life and my life. ఆ రక్తములోనే మీది నాది జీవితాలు ఉన్నాయి. In that blood and through that blood we have access to the heavenly ఆ Father. రక్తము ద్వారానే మనకు పరలోకానికి ప్రవేశం ఉన్నది. Through that blood we have been redeemed. ఆ రక్తము ద్వారానే మనము విమోచించబడి ఉన్నాము. Through that blood everything, every miracle happens in our life. ఆ రక్తము ద్వారానే మన జీవితంలో గొప్ప అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి. Through that blood your heavenly Father looks at you. ఆ రక్తం ద్వారానే తండ్రి అయిన దేవుడు మనల్ని చూస్తున్నాడు. He accepts you as a child of God. ఆయన తన బిడ్డలుగా మనల్ని ఆమోదిస్తున్నాడు. Because when he looks at you, he not thinks, it is declared. He knows that you are Jesus. ఎప్పుడైతే ఆయన రక్తం ద్వారా తండ్రి మనల్ని చూస్తాడో మనలో యేసు ప్రభువును మాత్రమే ఆయన చూస్తాడు. Can you just think? When God the Father is looking at you, he's seeing Jesus. గమనించండి, దేవుడు మన వైపు చూస్తున్నప్పుడు మనకు బదులుగా యేసు ప్రభువును చూస్తున్నాడు. What an output should come out of this life that God has given to us. దాని అర్థం ఏంటంటే మన జీవితం ఎంత అద్భుతంగా ఉండాలి దీన్ని బట్టి. Yes, I think we all should be a little mission minded in this. అయితే మనందరము కూడా గొప్ప గురి కలిగి వారమే ఉండాలి ఈ విషయంలో. We keep telling, no end to the excuses that we can tell about when it comes to serving the Lord. అయితే దేవునికి సేవ చేసే క్రమంలో మనము చెప్పే మరి ఈ కారణాలకి హద్దులే ఉండవు. He breathed his life into you. ఆయన జీవాన్ని మనలో ఊదాడు. And me ఆయన also. నాలో కూడా. And his blood is running. ఆయన యొక్క రక్తము మనలో ప్రవేశిస్తుంది. Every breath, every time, we sometimes don't even realize we are breathing in and out. We are breathing in God and breathing out the waste material. కొన్నిసార్లు మనము గమనించం కూడా ఏమిటంటే మనం దేవుడిని ఊపిరిలో తీసుకుంటున్నాము, మరి వ్యర్థాన్ని వదిలేస్తున్నామని. I think God has given you and me enough wisdom to conquer this world. నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఈ యొక్క లోకాన్ని స్వాధీనపరచుకోవడానికి దేవుడు మనకు గొప్ప మేధాశక్తిని ఇచ్చాడు అని. Shall I give you one evangelical point? మీకు ఇంకో విషయం చెప్పమంటారా? This is not a part of the message. అయితే ఇది సందేశంలో Because we భాగం make కాదు కానీ excuses when it comes to winning souls, we think we don't have the brains. How should I open my mouth to share about Jesus? గమనించండి, అందుకని సువార్త ప్రకటించే సమయంలో మనం ఏమని ఆలోచిస్తామంటే అరే నేను ఏ విధంగా నోరు తెరిచి యేసు ప్రభు గురించి చెప్పాలి అని సంశయిస్తాం. One fact I will share with నేను you. ఒక్క సత్యాన్ని చెప్తాను మీకు. Do you know every moment your eye vibrates? Do you know that? Are you aware of it? If you're not aware, that's news for the ones who don't know. గమనించండి, మన యొక్క కనుగుడ్లు ప్రతిసారి అవి కదులుతున్న సమయంలో It is vibrating. వైబ్రేట్ అవుతున్న సమయంలో, Hallelujah. But yet the images that you and I see are stable. కానీ అది వైబ్రేట్ అవుతున్నప్పటికీ కూడా మనం చూస్తున్నటువంటి దృశ్యం ఏదైతే ఉందో అది చాలా స్థిమితంగా ఉంటుంది. Just imagine how God has designed it. దీన్ని బట్టి చూడండి దేవుడు ఎంత బాగా మరి దీన్ని చిత్రీకరించారు, డిజైన్ చేశారు. That tells me that there is a designer. దాని అర్థం ఏంటంటే దీనిని నిర్మించిన ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఉన్నారు అని. If there is a designer, that's how this design has come. అయితే ఆయన నిర్మించిన మూలానే మనం నిర్మించబడ్డాము. Hallelujah. This one point is enough for us to share. ఈ ఒక్క పాట చాలండి, ఇంకొక మాట చాలు మనం ఒక సువార్తను చెప్పడానికి. With a person who doesn't believe in God. ఎవరైతే దేవుని యందు నమ్మకం ఉంచట్లేదో With a వారికి. person who tells no God is there. How can you tell Jesus is God and all of these things? ఎవరైతే అసలు దేవుడే లేడు, నువ్వు యేసు ప్రభు దేవుడు అని ఏ విధంగా చెబుతున్నావు అని అడిగిన వాళ్ళకి. So many points are there. I tell you, there's an ocean that you can think about. అయితే So many tools God has given to us, wisdom God has given to us, knowledge that you have procured in this 20 years, 10 years, 5 years of your Christian life. So many years you gained knowledge. All of that went into you, no? అయితే ఈ కొన్ని 5 సంవత్సరాలుగా 10 సంవత్సరాలుగా 20 సంవత్సరాలుగా మనము క్రైస్తవులుగా ఉండి సముద్రమంతటి జ్ఞానాన్ని దేవుడి గురించి మనం తెలుసుకున్నాం కదా. లేదు ఈ బైబిల్ నాదే. నో, దిస్ బైబిల్ ఓన్లీ బిలాంగ్స్ టు మీ. ఈ చైర్ నాదే. దిస్ చైర్ బిలాంగ్స్ టు మీ. నేను అది వదలను. ఐ వోంట్ లీవ్ దిస్. నేను ఇది పంచుకోను. ఐ వోంట్ షేర్ దిస్. అంతా నాదే. ఆల్ దిస్ ఇస్ మీ. నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్సే ఉండాలి, ఎవరికి ఉండాలి? ఓన్లీ ఐ షుడ్ హ్యావ్ దిస్. ఓన్లీ ఐ షుడ్ హ్యావ్ ది బ్యాలెన్స్. నేనే ధనవంతులుగా వెళ్ళాలి. అక్కడ చూస్తే అక్కడ వెళ్ళి మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూస్తే ఏం కనిపించదు అసలు. We are under an assumption that if I don't share and keep the whole gospel with me, I'll be rich. But when I reach there, that is when I will realize that I am the poorest. God will tell you, go back, Baba. అప్పుడు దేవుడు అంటే మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళప్ప అని. Where you are planning to come early, go win some souls and come. ఏమంటాడు, ఎందుకు పరిగొస్తున్నావు పైకి, వెళ్ళి కొన్ని ఆత్మలు రక్షించుకో అని. అప్పుడు వచ్చి మనం పాడతాం, పనికి రాని పాత్రనని
పారవేయకుమా అని పాడతాము. That's when we sing that, do not abandon me, Lord, for I am a vessel of unworthy. Hallelujah. There is no excuse. Literally, we can tell to Jesus, if he just starts speaking, you know, he spoke to Job in so many different ways. I mean, you just cannot think of answering when the Lord speaks. గమనించండి, ఎప్పుడైతే దేవుడు మనతో మాట్లాడడం మొదలు పెడతారో తిరిగి మనము ప్రత్యుత్తరాలు ఇవ్వలేము. Hallelujah. Our mouth will be shut before the Lord. దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం నోరు కూడా మెదపలేము. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. So God has given you a mouth and me a mouth with a purpose. అయితే దేవుడు మనకు ఈ యొక్క నోటిని ఒక ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇచ్చి ఉన్నాడు. So that you and I will be the mouthpiece of Jesus. ఎందుకు అంటే మనము దేవుని మరి నాలుకగా ఉంటామని. We all have our setbacks. We all have our failures. We all have our own trials going on in life. It will keep going on till the last breath. అయితే మనందరిలో కూడా మరి హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నాయి, మనందరిలో కూడా మరి విసర్జించబడే ఉన్నాయి, మనందరిలో కూడా తప్పులు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉంటూనే ఉంటాయి. We heard about Peter in the encouraging word, no? అలానే మనం ఈరోజు వాక్యంలో వింటున్నాం కదా, పేతురు గురించి విన్నాం పొద్దున్న. Peter had a very royal life, you know. He was a great businessman. అయితే పేతురుకు గొప్ప మరి అద్భుతమైన జీవితం ఉన్నది కదా. He never had any problem when he followed Jesus. యేసు ప్రభువుని వెంబడిస్తున్నప్పుడు అసలు ఇబ్బందులే లేకుండే That's పేతురుకి. what the Bible says, no? అదే కదా బైబిల్ చెబుతుంది. అవునా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా మీరు? ఆర్ యు కన్ఫ్యూజ్డ్? మీ బైబిల్ ఓపెన్ చేసి చదవండి పేతురు గురించి. ఇఫ్ యు ఓపెన్ యువర్ బైబిల్ అండ్ రీడ్ అబౌట్ పీటర్, Hallelujah, you will see the struggles that he went through. So what's so different if you and I are facing troubles? అప్పుడు మీకు పేతురు ఎటువంటి కష్టాల గుండా వెళ్ళాడో తెలుస్తుంది. పేతురుకి మనకు వ్యత్యాసం ఏమిటండి? మనం కూడా కష్టాల నుంచి వెళ్తాము. We are called to be overcomers about this. If you operate in the spirit, that is when you become a conqueror. అయితే కానీ ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆత్మ మూలముగా మనం జయశీలులుగా జీవించాలి అన్నది దేవుని ఉద్దేశము. Peter, St. Paul, they received lashes, they were beaten, they were thrown in prison. Not a good experience, but if you see when they touched their shadows, the white healed because of the trials they went through. గమనించండి, మరి పేతురు కానీ లేకపోతే పౌలు కానీ అనేక రకమైన కొరడా దెబ్బలు కొట్టబడి మరి కర్మాగారాలు మరి జైల్లో పెట్టబడ్డారు. ఇలాంటి శ్రమల మూలానే అదే పేతురు అదే పౌలు నడుస్తున్నప్పుడు వారి యొక్క నీడను ముట్టుకొని కూడా స్వస్థపరచబడ్డారు. Your trials are preparing you for a greater work. దాని అర్థం ఏంటంటే మీరు కష్టాల గుండా వెళ్తున్నారంటే గొప్ప కార్యాలు మీరు చేయబోతున్నారు అని. You need to not think that this trial of mine will end today. రేపటి నుంచి ట్రయల్ పీరియడ్ ఆఫర్ అయిపోయింది. You can never think that my temptations and trials are done and from tomorrow onwards I am free. Hallelujah. రేపటి నుంచి నేను పరిచర్య స్టార్ట్ చేస్తాను ప్రభు. So once I am free of these trials, that's when I will start my ministry. నన్ను అప్పుడు వాడు, ఇప్పుడు వాడకు. Use me then, not now. కొంచెం టైం ఈ ప్రభువా. Give me some time, Lord. నేను యవనస్తుని, I'm still young. ఇంకా సమయం ఉంది, నా పెళ్లి అవ్వాలి. I'm yet to be married. We have life. I mean, I still have time. Hallelujah. We keep on telling excuses, I tell you. ఇలాంటి కారణాలు ఎప్పుడు మనం చెబుతూనే ఉంటాము. How we are laughing like that, we will feel like laughing when we hear. Even Jesus might be laughing when he hears our excuses. అయితే యేసు ప్రభు కూడా మన యొక్క కారణాలు సాకులు చెప్తున్నప్పుడు నవ్వుతాడేమో. Hallelujah. We are all set free in Jesus. Amen. మనందరము యేసు ప్రభు ద్వారా విడిపించబడిన వారము. If somebody points out to you, you did this wrong. Yes, I did it. I messed up in my life, but I am covered by the blood of Jesus. I am forgiven by him. It's by his stripes that I am forgiven, and today I live for him, and in the coming days I am going to live for him alone. ఎవరైనా మీతో చూసి నీ జీవితమే చూసుకో పాడైపోయిన జీవితం అంటే మరి ధైర్యంగా చెప్పండి, అవును నా జీవితం పాడైంది, నేను యేసు ప్రభువుకు నా జీవితాన్ని సమర్పించుకున్నాను, ఆయన పొందుల దెబ్బల చేత నాకు స్వస్థత విడుదల ఉన్నది, నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త జీవితాన్ని మొదలు పెడుతున్నాను అని. Getting back to the message. మళ్ళీ వాక్యంలోకి వెళ్దాం. Leviticus chapter 17 verse 11. లేవియ కాండము 17వ అధ్యాయం 11వ వచనం చూద్దాం. I think by now it should be by heart for us. ఇప్పటికల్లా మనము మరి దానిని కంఠస్థ చేసి ఉండొచ్చేమో. The life of the flesh is in the blood, the Bible says. అయితే మరి ఈ యొక్క శరీరం యొక్క జీవము ప్రాణము రక్తంలో ఉన్నది అని. So God had strict rules when it came to drinking of the blood. అయితే అందుకనే దేవుడు రక్తము తాగే విషయంలో గొప్ప నియమాలు కలిగి ఉన్నాడు ఆయన. It was a dietary rule for the Israelites with deep spiritual significance. అందుకని ఇశ్రాయేలుకు దేవుడు ఈ విషయంలో గొప్ప అంశాలు చెప్పి ఉన్నాడు. Do you know why? ఎందుకో తెలుసా? Because human blood is one of the most corruptible substances on the face of this earth. ఎందుకంటే ఈ యొక్క
ఈ యొక్క సృష్టిలో ఏదైనా అతి త్వరగా మలినమైపోగలదు అంటే అది మనుష్యుల యొక్క రక్తమే. Once a person was talking to a blood bank owner, ఒక వ్యక్తి ఒక బ్లడ్ బ్యాంక్ ఓనర్తో మాట్లాడుతున్నాడు. and he asked him a question. ఒక If you ప్రశ్న take అడిగాడు. human blood and put it in an open basin without refrigeration or without preservatives, how long does it start getting bad? అయితే ఆయన అడిగాడు, ఒకవేళ మనుషుల రక్తం తీసుకుని దానికి ఎటువంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ కానీ లేకపోతే టెంపరేచర్ కంట్రోల్ కానీ వాడకుండా ఉండి ఆ యొక్క బయట పాత్రలో పెడితే ఎంతసేపట్లో అది పాడైపోతుంది అని. Immediately he answered and he said, immediately it gets corrupted. అప్పుడు చెప్పాడు ఆయన, వెంటనే అది మలినమవుతుంది అని. Hallelujah. So the blood couldn't be used for transfusion because it would be corrupt. అయితే అలా ఉంచినటువంటి రక్తము మరి రక్త మార్పిడిలో వాడలేము, ఎందుకంటే అది మలినమైన రక్తము. Human blood begins to decompose immediately. దాని అర్థం ఏంటంటే మన యొక్క రక్తము చాలా త్వరగా పాడైపోతుంది. Once it is shed, it decomposes immediately. అది రక్తం చిందించబడిన వెంటనే కూడా అది మరి మలినమైపోతుంది. Hallelujah. Hallelujah. But you are not bought with anything that is corrupted. కానీ మీరు మలినమైన రక్తముతో వెల చెల్లించబడలేదు. Amen. You are not bought with silver or gold, but you are bought with the uncorrupted blood of Jesus, the precious blood of Jesus, we say. మీరు వెండి బంగారం లాంటి క్షయమైన వాటితో మరి కొనబడలేదు, కానీ అక్షయమైనటువంటి యేసు ప్రభు రక్తముతో కొనబడ్డారని వాక్యంలో ఉన్నది. Amen. Human blood might begin to decompose immediately. అయితే మనుషుల రక్తము మరి త్వరగా మలినమవుతుంది. But because we are redeemed with the incorruptible blood of Jesus, కానీ మనము అక్షయమైనటువంటి దేవుని యొక్క రక్తముతో కొనబడిన వారమే కాబట్టి 1 Peter chapter 2 verse 24 works. అందుకనే మొదటి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 24వ వచనం పనిచేస్తుంది. What does it say? ఏం చెబుతుందండి అది ఆ వాక్యము? Amen. 3-4 of us just said, hallelujah. Every person, you want to experience healing in your life, don't depend on anybody. Depend on the word of God. Know it by heart. మీరు ఒకవేళ స్వస్థత పొందాలనుకుంటే ఎవరి మీద ఆధారపడకూడదు, దేవుని యొక్క వాక్యం మీద ఆధారపడి ఆ యొక్క వాక్యాన్ని మీరు కంఠస్థ చేయండి, స్వస్థతను పొందుతారు. Not divine healing, not divine health, divine life you have to live for. అయితే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మరి స్వస్థతో లేకపోతే ఆరోగ్యమో కాదు, కానీ ఆధ్యాత్మికమైన జీవితాన్ని మనం కలిపి ఉండాలి. Amen. Hallelujah. Hallelujah. 1 Peter chapter 2 verse 24 says that by his stripes we were healed, by the lacerations, by the lashes that he bore on his back. అయితే మొదటి పేతురు 2:24 ప్రకారము ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత గాయముల చేత మనకు స్వస్థత ఉన్నది అని. Hallelujah. The number of lacerations it's called actually because the whip had a different kind of lead balls. That was, lead or metal also it is known as. There are 2-3 things that were there. And every time he was lashed on the back, he was tied to a post and lashed on the back. He was turned and lashed on the back. So every time it happened, there were multiple lashes he was getting. అయితే మీరు గమనించండి, ఆయనను ఒక దూలానికి కట్టి ఆయన వీపు మీద మరి కొరడా దెబ్బలు కొడుతున్నప్పుడు ఆ కొరడాలలో ఉన్నటువంటి కొక్కుల మూలాన ఆయన శరీరం అంతా చీల్చబడింది. So the rule of the Romans was you should give 39 lashes. అందుకనే మరి రోమీల నియమం ప్రకారము 39 కొరడా దెబ్బలు కొట్టమనేవారు. Hallelujah. But when he received these lashes, hundreds and thousands of blood vessels they began to open. అయితే ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆ యొక్క కొరడా దెబ్బలు పొందాడో ఆ రక్తనాళాలన్నీ నరాలన్నీ కూడా తెరుచుకున్నాయి. The pure and the divine blood, precious blood, incorruptible blood of Jesus began to flow out into the land. అయితే పరిశుద్ధమైన అక్షయమైనటువంటి దేవుని యొక్క రక్తము ఆ యొక్క బాహ్యముగా ప్రవహించడం మొదలుపెట్టింది. And it is still here in this land. అయితే ఆ రక్తము ఈ యొక్క మరి భూమి మీద ఇంకా ఉన్నది. Do you believe? నమ్ముతున్నారా మీరు? It was sown. You believe it or not, it doesn't matter also. Actually, to tell you, that blood was sown in this earth already 2000 years ago. నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఆ యొక్క రక్తము ఇక్కడ ఈ నేల మీద చిందబడింది, నాటబడింది. Hallelujah. That healing is still here in the midst of us. ఆ స్వస్థత అందుకనే మన మధ్యలో ఇంకా ఉన్నది. Whatever healings are happening on this earth, it is because of this blood. ఈ నేల మీద జరిగే స్వస్థత అంతా కూడా ఆ యొక్క రక్తం మూలానే. You've heard of supernatural healings? మీరు గమనించారు ఎప్పుడైనా అద్భుతమైనటువంటి స్వస్థతలు, Miraculous healings? చాలా గొప్ప స్వస్థతలు? Amen.
That's because in this earth the blood is there. It's already in the atmosphere. ఎందుకంటే ఈ యొక్క మన వాతావరణంలో దేవుని యొక్క సజీవమైనటువంటి అక్షయమైనటువంటి రక్తం ఉన్నది. Do you know something? Whenever you speak about the blood of Jesus, the Holy Spirit will be there to honor the blood of Jesus. ఎప్పుడైనా మీరు గమనించండి, యేసు ప్రభు రక్తము గురించి మీరు ఉచ్చారణ చేస్తున్నప్పుడు ఆ రక్తానికి మర్యాద ఇవ్వడానికి కోసం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అక్కడ ఉంటాడు. Amen. Hallelujah. Whenever you sing about the blood of Jesus, the enemy will flee. అలానే మీరు ఎప్పుడైతే మీరు యేసు ప్రభు రక్తం గురించి పాటలు పాడు సృష్టిస్తారో అపవాది అక్కడి నుంచి పారిపోతాడు. Amen. Hallelujah. Just imagine for a moment that every drop of blood was out from the body of Jesus. గమనించండి, యేసు ప్రభు యొక్క శరీరం నుంచి ప్రతి రక్త బొట్టు కూడా బయటకు వచ్చింది. So the life giver had no life in him. దాని అర్థం ఏమిటంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క జీవాన్ని ఇచ్చాడో ఆయనలోనే జీవం లేకుండా పోయింది. And he raises up again. మళ్ళీ ఆయన తిరిగి పునరుద్ధరణుడు అవుతాడు. Amen. That's why he says in John chapter 11 verses 25 and 26 we will read. అందుకనే యోహాను సువార్త 11వ అధ్యాయము 25-26 వచనాలు ఒకసారి చదువుకుందామా. I am the resurrection and the life. The one who believes in me will. What did he say in the start? He said, you are fallen in your blood. You are fallen in your sin. And I came to you and I told you, live. మొదటగా ఏం చెప్పాడండి ఆయన యెహెజ్కేలు గ్రంథములో, నీవు నీ యొక్క రక్తములో పొర్లుచు ఉండగా బ్రతుకుమని నేను నీకు చెప్పి ఉన్నాను అని. Hallelujah. Hallelujah. Whenever we fall sick, we feel, आ गया मेरा time. మనము అస్వస్థత గురిన ప్రతిసారి కూడా మనం ఏమనుకుంటామంటే నా సమయం అయిపోయింది అని. I don't know if you've experienced, many of us must have experienced also. I don't want to go into the details, but we feel sometimes, అయిపోయింది ఈ రోజు నా టైం వచ్చేసింది. అయితే చాలా మంది మరి మీరు బయట పడవలేకపోవచ్చు కానీ చాలా మంది ఇటువంటి అనుభవాలు గురించి వెళ్ళుంటారు. అమ్మో నా పని అయిపోయింది, నా సమయం When అయిపోయింది we అని. are sick, we will understand. ఎప్పుడైతే మనం అనారోగ్యం వెళ్తామో ఈ యొక్క అనుభవాన్ని మనం కూడా గమనించుకుంటాం. Jesus comes to you and tells, live. యేసు ప్రభు వచ్చి అంటున్నాడు బ్రతుకు అని. He is the God of life. ఎందుకంటే జీవం గల దేవుడు ఆయన. Amen. He says, I am the resurrection and the life. The one who believes in me, he will live. He will live. ఆయన అంటున్నాడు పునరుద్ధానమును జీవమును నేనే, నా యందు విశ్వసించువాడు చనిపోయినను బ్రతుకును అని. Even though they die, and whoever lives and believes in me will never die. వారు మరణించినప్పటికీ కూడా ఎవరైతే నా యందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు చనిపోరు అని చెబుతూ ఉంది ఇక్కడ వాక్యం. Even though, just now Jesus told you will live, no? So what does this death mean? Eternal damnation to our soul. Amen? This soul would die if we wouldn't believe in Jesus. గమనించండి, ఇక్కడ యేసు ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే నా యందు విశ్వాసముంచువాడు చనిపోడు, చనిపోయినను బ్రతుకును అంటున్నాడు. మరి బ్రతుకును అని యేసు ప్రభు ఒక మాట చెబుతూ మళ్ళీ ఏమంటున్నారంటే ఒకవేళ చనిపోయినా బ్రతుకును. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే మనము చనిపోతే దేవుణ్ణి తెలుసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే అదే మన ఆఖరి మరణం అవుతుంది. కానీ దేవుని తెలుసుకున్నప్పుడు మన యొక్క ఆత్మ మళ్ళీ జీవం పొందుకుంటుంది. Amen. And how do you receive this life? ఏ విధంగా మీరు ఈ జీవాన్ని పొందుకోగలరు? By faith. విశ్వాసం ద్వారా. Faith is your connecting factor. Last week also I shared with you. అయితే వీటన్నిటికీ అనుసంధానం చేసేది విశ్వాసము. Faith is your connecting point. అయితే వీటన్నిటికీ అనుసంధానము విశ్వాసము. Mustard seed faith in the Lord. ఎంత విశ్వాసం అంటే ఒక ఆవగింజంత విశ్వాసము ఉందా? Do you have? ఈ రోజుల్లో కొంతమంది ఆ విశ్వాసం కూడా కోల్పోతున్నారంట. In these days people are losing even that mustard size faith. చివరి రోజుల్లో ఉన్నాం కదా, because we are in the end days. దుష్టుడు వారితో పోరాడుతున్నాడు. ఈ విశ్వాసమే ఆవగింజ విశ్వాసం ఉందా నీకు? నేను ఎట్లా దొంగలిస్తా చూడాలి. So the devil challenges, okay, you have the faith of size of a mustard seed, let me devour it from you. Hallelujah. So he distracts what all he can do, all of his schemes he tries with the people so that they don't have faith in Jesus. అందుకనే ఆ అపవాది తనకున్నటువంటి అనేక రకమైనటువంటి మరి మంది మార్పులతో వచ్చి మన విశ్వాసాన్ని చెడగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. You know, there are satanic agents also, they work on this earth to defame Christ. అయితే యేసు ప్రభువు నుంచి విశ్వాసం తొలగించడానికి మరి ఈ లోకంలో అపవాది యొక్క సంబంధులు ఉంటారు. Hallelujah.
So that's the different subject, but we'll get back to the blood of Jesus now. మళ్ళీ యేసుప్రభు యొక్క రక్తం గురించి మాట్లాడుకుందాం. So if you are saved, so you need to confess the blood of Jesus. If you are not saved, you need to confess that you need the blood of Jesus now. ఒకవేళ మీకు రక్షణ లేదు అంటే యేసుప్రభు యొక్క రక్తం యొక్క అవశ్యత మీరు మరి ప్రకటించాలి. And if you are saved, thank God for every drop of the precious blood of Jesus Christ. ఒకవేళ మీరు రక్షణ పొందినట్లయితే మీకోసం చిందించబడిన ప్రతి రక్తము విషయంలో కూడా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. Because that drop of blood, in that your name is written. ఎందుకంటే ఆ యొక్క రక్తపు బొట్టు మీద మీ పేరు నా పేరు రాయబడి ఉన్నది. That's how you and I got saved today after 2000 years old. ఆ విధంగా 2000 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మనము రక్షించబడ్డాము. Though we are born of corruptible seed, but we have received the incorruptible seed of the word of God in us. మనము మలినమైనటువంటి అంశము ద్వారా జీవాన్ని పొందుకున్నప్పటికీ అక్షయమైనటువంటి దేవుడి యొక్క రక్తము ద్వారా నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటున్నాం. I think I owe too much to Jesus. దీనిని బట్టి నేను యేసుప్రభువుకు ఎంతో రుణపడి ఉన్నానని నాకు అనిపిస్తుంది. This life of mine looks very small before him. ఆయన ముందు నా యొక్క జీవితం చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది. But he says, I want your little life. కానీ దేవుడు ఏమంటాడు, ఆ చిన్న జీవితమే నాకు కావాలంటున్నాడు. I want to make it big. నేను దాన్ని పెద్దగా చేస్తానంటున్నాడు. Can he do it? చేయగలడా ఆయన? I believe it. Amen. If you believe it, raise your hands today. చేయగలరని నేను నమ్ముతున్నాను. మీరు కూడా నమ్మినట్లయితే చేతులు ఎత్తండి. You are in the house of God today. మీరు దేవుని యొక్క మందిరంలో ఉన్నారు ఈ రోజు. You are in the presence of the Holy Spirit. మీరు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్నారు ఈ రోజు. If not anybody, the Lord himself recognizes this. ఒకవేళ ఎవరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా దేవుడే మీ మాటలు నమ్ముతున్నాడు. The angels take a note of this. Oh, this day, this man, this time, this sister lifted her hand in the presence of God. అయితే దేవుని యొక్క మందిరంలో ఇదిగో ఈ సహోదరుడు ఈ సహోదరులు వారి చేతులు ఎత్తారు అని మరి దేవదూతలు నోట్ చేసుకున్నాయి. That report goes to Jesus. అది యేసు ప్రభువుకు వెళ్తుంది అది రిపోర్ట్. Hallelujah. We work here on this earth like this, no? Yes. మనం ఆ విధంగానే పని చేస్తాం కదా ఈ లోకంలో. If you are in a higher position, you understand how your subordinates come and report into you. ఏ విధంగా మీరు ఒకవేళ మరి ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్నట్లయితే మీ కింద ఉద్యోగులు ఏ విధంగా మీకు నివేదికలు ఇస్తారు. The angels of the Lord report into the Lord every moment. అలానే దేవుని యొక్క దేవదూతలు మన గురించి నివేదికను ఎప్పటికప్పుడు ఇస్తూనే ఉంటారు. Faster than that, the Spirit of God communicates. దానికంటే మరి వేగముగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు. What a technology. ఎంత గొప్ప సాంకేతికత ఇది. మనం టైప్ చేసి పంపించే వరకు దాని ముందే వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. అయితే ఇట్ గోస్ ఈవెన్ బిఫోర్ వి టైప్ అండ్ సెండ్. Hallelujah. What an access we have in the spirit realm. అయితే మరి ఆధ్యాత్మిక మరి అంశంలో మనకి ఎంత గొప్ప అర్హత Whenever ఉన్నది. Jesus spoke, he spoke in the spirit. అందుకని యేసుప్రభు ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఆయన ఆత్మతోనే మాట్లాడాడు. Most of the times we draw him into the carnal according to our small little thinking. అయితే మన యొక్క ఆలోచనలు బట్టి ఆయన యొక్క మాటలు శరీర రూపంగా మనం అనునయించుకుంటాం. కానీ But the Spirit of God wants to accomplish much more bigger ways through your life. కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన యొక్క జీవితంలో మరొక గొప్ప విషయాలను మరి చేయాలనుకుంటున్నాడు. But you have to opt to move in the spirit realm. కానీ అటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోకి వెళ్ళడానికి మనం నిర్ణయం తీసుకోవాలి. What authority, what tools he has given to you in the spirit realm. ఆధ్యాత్మికంగా ఎంత గొప్ప అధికారాన్ని మరి పనిముట్లు మనకి ఇచ్చాడండి ఆయన. Equip yourself through the blood of Jesus. అయితే యేసు ప్రభు రక్తం ద్వారా మనల్ని మనం సరిదిద్దుకుందాం. He shed his blood willingly for you and for me. ఆయన మన నిమిత్తము ఆయన యొక్క రక్తాన్ని ధారపోశాడు. Willingly when it means no resistance at all. దాని అర్థం ఏమిటంటే ఆయనంతలో ఆయనే ఇది చేశాడు, ఎటువంటి ఆయన మీద ఒత్తిడి తేబడలేదు. Abba Father, your will, I am willing to lay down my life. అబ్బా తండ్రి నీ యొక్క చిత్త ప్రకారమే నా యొక్క జీవితాన్ని నేను ప్రాణంగా పెడుతున్నాను అని. Today we pray thy will be done and we keep doing my will be done. ఈ రోజు అంటున్నాము ప్రార్థనలోనేమో నీ చిత్తం జరగాలంటున్నాము, మరి బయటకు వచ్చాక మన చిత్తం జరిగిస్తాం. అసలు ఏది ఫస్ట్ చేయాలి అది కూడా తెలియదు అప్పుడప్పుడు. Sometimes we even forget what needs to be done in the order. అందుకే ఎల్లప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ లోనే ఉంటాము. That's the only reason why we are in confusion all the time. Who is the author of confusion? ఎవరండి యొక్క తికమకకు తండ్రి? Hallelujah. ఆయన మన కాళ్ళ కింద తొక్కి పెట్టేయాల. But that Satan needs to be under our feet. యేసు నామములో. In the name of Jesus. There is a very great authority you have. That's the అటువంటి గొప్ప అధికారం మనకి ఇవ్వబడింది. If you come to know the truths of the word of God, you will be zealous for him, you will be on fire for him. అయితే దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉన్నటువంటి రహస్యాలు మర్మాలు మీరు తెలుసుకున్నట్లు You will not సత్యాలైతే sit idle. మీరు చాలా బలవంతులుగా ఉంటారు, ఖాళీగా ఉండలేరు మీరు. Hallelujah. The Spirit of God cannot keep quiet. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరి స్తబ్దుగా ఉండలేడు. The Spirit of God always is looking out for workers. No, workers are few.
ఎందుకంటే వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే పనివారు తక్కువగా ఉన్నారు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పనివారి కోసం చూస్తున్నాడు. Harvest is, మరి కోత మరి హెచ్చుగా ఉన్నది. మనం ఏ కోత అనుకుంటామో, విచ్ హార్వెస్ట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్? we don't go after souls, we'll go after some other kota only. వీ డోంట్ మనము మరి ఆత్మ అనే కోత పంట గురించి మాట్లాడుకోము కానీ వేరే వాటి గురించి మాట్లాడుకుంటాం. He said, seek his kingdom first and all of these things will be added, multiplied, whatever you say, it goes beyond multiplication. అయితే దేవుని వాక్యం ఉంటుంది, మొదట నీతిని రాజ్యాన్ని వెతకండి అప్పుడు ఇవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడును అని. Be the mouthpiece of God. దేవుని యొక్క నోటి పనిముట్టుగా ఉండండి. Speak it out. ఆయన వాక్యాన్ని మాట్లాడండి. Because the Spirit of God will give you that courage to speak. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మనే మీకు ఆ యొక్క ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు. Because you know He is the author of life. ఎందుకంటే ఆయనే మన జీవమునకు ఆధారమై ఉన్నాడు. Our every breath is in His hand. ఎందుకంటే ఆయనే మన యొక్క ఊపిరి ఆయన చేతిలో ఉన్నది. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So can you see now how 1 Peter chapter 2:24 works? అర్థమవుతుందా ఇప్పటికైనా? మొదటి పేతురు 2:24 ఏ విధంగా కార్యరూపం దాలుస్తున్నది. Don't let one drop of the blood of Jesus be shed in vain. అయితే ఎప్పుడైనా కూడా యేసు ప్రభు రక్తంలో ఒక్క బొట్టును కూడా మీరు వృధా కానివ్వకండి. By His blood you are saved, you are forgiven. ఆయన రక్తం ద్వారా మనం క్షమించబడ్డాము, రక్షించబడ్డాము. By His blood you and I are healed. ఆయన రక్తం ద్వారా మనము స్వస్థపరచబడ్డాము కూడా. Healing is in the atonement that was written by blood of Jesus. అయితే దేవుడి యొక్క వాక్యం ద్వారా రాయబడిన దాంట్లోనే దేవుని యొక్క స్వస్థత ఉన్నది. Amen. Amen. I cannot bear to think about the thought of not appropriating the virtuous blood of Jesus. అయితే మరి దేవుడి యొక్క రక్తానికి విరోధముగా ఉన్నటువంటి ఆలోచనలను కూడా నేను ఆలోచించలేను. Oh, how much we should sing about Jesus. ఎంత మనం యేసు ప్రభు గురించి ప్రార్థన చేయాలండి, పాడాలండి. How much we should shout out about Jesus. ఎంత మనము దేవుని గురించి మరి గొప్ప కేకలు వేయాలి. How much we should preach to this world about the precious blood of ఆయన Jesus. యొక్క ప్రసిద్ధమైన రక్తం గురించి ఇంకెంత మనము ఈ యొక్క లోకంలో ప్రకటించాలి. Hallelujah. Jews had an aversion about the blood of Jesus. యూదులకు యేసుప్రభు రక్తం అంటే ఒక రకమైనటువంటి అసహ్యత. They stayed away from it. ఆ రక్తం నుంచి దూరంగా ఉన్నారు వారు. They wouldn't eat any animal. అంతేకాదు వారు ఎటువంటి మరి జంతువును కూడా రక్తంతో తినరు. They wouldn't eat any animal that was strangled. అలానే మరి గొంతు పిసికి చంపబడినటువంటి ఎటువంటి మరి జంతువును కూడా వారు తినరు. The only animal that they would eat was cut by the throat. అయితే వారు మాంసం భుజించాలి అంటే ఆ యొక్క మరి మెడను కోసిన తర్వాత రక్తాన్ని అంతా చిందించాకనే అటువంటి మాంసాన్ని తింటారు వాళ్ళు. And if the animal was still alive, they would hang it upside down. ఒకవేళ ఆ యొక్క జంతువు ఇంకా మరి పీక కోసా కూడా మరి బ్రతికే ఉంటే మరి తలకిందులుగా వేలాడదీస్తారు. And they would make sure every drop of blood has come out of that animal. అయితే ఆ యొక్క జంతువు నుంచి ప్రతి రక్తపు బొట్టు కూడా బయటకు వచ్చేటట్టుగానే వారు చూస్తారు. The only way that they would eat the animal was to first cut its throat, and while it was still alive, they would hang it upside down, and every drop of blood would be pumped out of the beating heart. అయితే ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క జంతువులో ఉన్నటువంటి ప్రతి రక్తబొట్టు కూడా బయటకు తీయబడుతుందో అప్పుడే ఆ మాంసాన్ని వారు యూదులు తింటారు. When Jesus stood in the crowd on the feast day in John chapter 6 verse 53, యోహాను సువార్త 6:53 మనం చూసినట్లయితే, he was in the midst of a crowd and he's telling to the Jews, verily, verily, that means surely, surely, I say unto you, except you eat of the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. కావున యేసు ఇట్లనెను, మీరు మనుష్య కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రక్తము త్రాగితేనే గాని మీలో మీరు జీవము గలవారు కారు అని. Now you can imagine the thought of the horror that the Jews had. ఈ మాట వినంగానే యూదులు ఆలోచనలు ఏ విధంగా అయిపోయి ఉంటాయో మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. What must have gone through the minds of those Jews? వారి యొక్క హృదయాలలో ఎటువంటి ఆలోచనలు వెళ్ళుండొచ్చు. No wonder they were so angry and they repulsed against Jesus. అందుకనే వారు దేవునికి విరోధంగా మరి లేచారు. They told Jesus, what blasphemy you're talking. అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు, ఏమి నువ్వు దేవునికి విరోధంగా మాట్లాడుతున్నావు. They said, Jesus, you have a devil. వాళ్ళు అన్నారు, నీలో దెయ్యం ఉంది. From then on, Jesus became very unpopular. అప్పటి నుంచి కూడా యేసు ప్రభు అంటే ఎవ్వరికి పడలేదు. But Jesus actually was conveying a message to them saying that there was life in the blood. కానీ యేసు అక్కడ ఏం చెబుతున్నాడంటే ఆయన యొక్క రక్తంలోనే జీవం ఉన్నది అనే మాట. He was the manna that came down. అయితే
పైనుంచి వచ్చినటువంటి మన్నా ఎవరు అంటే అది యేసు ప్రభువునే. The living bread. అయితే జీవము కలిగినటువంటి రొట్టె ఎవరు అంటే యేసు ప్రభువునే. John chapter 6 verse 47 to 51 says that. We're not reading it now, but you can take a note of it. అయితే మీరు రాసుకోవచ్చు. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం 47-51 వచనాలు ఈ మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి. He was life, in him there was life. ఆయనే జీవమై ఉన్నాడు, ఆయనలోనే జీవం ఉన్నది. That life was flowing through him, and that was divine life. అయితే ఆయన ద్వారా జీవము ప్రవహిస్తున్నది, అదే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవము. The absolute divine life of God. అయితే దేవుని యొక్క ఆధ్యాత్మికమైన జీవము. Hallelujah. It was being pumped in his veins, and it in the form of a human being named Jesus Christ. అయితే యేసు ప్రభు అనేటటువంటి మనుష్య రూపంలోనే ఆ అద్వితీయమైనటువంటి అక్షయమైనటువంటి రక్తము ప్రవహిస్తూ ఉన్నది. In the second chapter of the book of Acts, we read where Peter stood up and preached the first message that was delivered after Pentecost. అదే విధంగా అపోస్తలుల కార్యాలు 2వ అధ్యాయంలో మరి యేసు ప్రభు అవరోహణమైన తర్వాత పేతురు ప్రసంగించినటువంటి మొదటి ప్రసంగంలో ఈ మాట ఉన్నది. Shall we read it? చదువుదామా? And it was preached to the Jews. He told them, "Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. You know him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God. You have taken and by wicked hands have crucified and slain, whom God hath raised up, having loosed the pangs of death, because it was not possible that he should be hidden of it." అపోస్తలుల కార్యాలు 2వ అధ్యాయము 22 నుంచి 24 వచనాలు చదివినట్లయితే, ఇజ్రాయేల్ వారలారా ఈ మాటలు వినుడి. దేవుడు నజరేయుడగు యేసు చేత అద్భుతములను మహత్కార్యములను సూచక్రియలను మీ మధ్యను చేయించి ఆయనను తన వలన మెప్పు పొందిన వానిగా మీకు కనబరచెను. ఇది మీరే ఎరుగుదురు. దేవుడు నిశ్చయించిన సంకల్పమును ఆయన భవిష్యత్ జ్ఞానమును అనుసరించి అప్పగింపబడిన ఈయనను మీరు దుష్టుల చేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. మరణము ఆయనను బంధించి ఉంచుట అసాధ్యము గనుక దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. It was not possible that Jesus could be held by death. అయితే మరణం ద్వారా బంధించబడుట యేసు ప్రభువు అసాధ్యము. Absolutely not possible that he could be held by death. అయితే మరణము ఆయన మీద ఏలుబడి చేయడం అన్నది అసాధ్యమే. Psalms 19 and 61 was what David was speaking about. And later on, Peter continued to preach this message in Acts chapter 2 verses 25 and 27. అయితే కీర్తనలు 19వ అధ్యాయం 61వ వచనంలో ఏ విధంగా దావీదు కీర్తనకారుడు ఈ మాటలు అన్నాడో అదే మాటలు పేతురు మళ్ళీ చెబుతున్నాడు. మరణముకు యేసు ప్రభువుని ఉంచుట బంధించుట అసాధ్యము అని. Hallelujah. Hallelujah. He says in Acts chapter 2 verses 25 to 27, "I foresaw the Lord." That was what Peter was continuing to say. It was from Psalms chapter 19. And he says, "I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved. Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad. Moreover, also my flesh shall rest in hope, because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine only one to see corruption." అపోస్తలుల కార్యము 2:25 నుంచి 27 వరకు మనం చదువుకున్నట్లయితే, ఆయనను గూర్చి దావీదు ఇట్లనెను, నేనెల్లప్పుడూ నా ఎదుట ప్రభువును చూచుచుంటిని, ఆయన నా కుడి పార్శ్వమునున్నాడు కనుక నేను కదల్చబడను. కావున నా హృదయము ఉల్లసించెను, నా నాలుక ఆనందించెను, మరియు నా శరీరము కూడా నిరీక్షణ కలిగి నిలకడగా ఉండును. నీవు నా ఆత్మను పాతాళములో విడిచిపెట్టవు, నీ పరిశుద్ధిని కుళ్ళు పట్టనీయవు. David saw this and Peter is proclaiming here. అయితే దేవుడు ఈ యొక్క దావీదు ఈ దర్శనాన్ని చూశాడు, పేతురు దీనినే ప్రకటిస్తున్నాడు. He's saying, "I saw the Lord to my right hand. ఆయన చెబుతున్నాడు, నేను నా యొక్క తండ్రి అయిన దేవుడిని కుడిపార్శ్వమున చూశాను I అని. saw him face to face." నేను ఆయనని ముఖాముఖిగా చూశాను అని. Hallelujah. Therefore my heart started rejoicing. అందుకనే నా హృదయం ఉల్లసించెను. Amen. Whenever you face trial and when you look to the Lord, you'll start rejoicing. ఎప్పుడైతే మీరు మరి కష్టాల గుండా వెళ్ళి దేవుడి ముఖాన్ని చూస్తారో మీరు ఉల్లసిస్తారు. Hallelujah. There are so many examples in the Bible. Paul and Silas thrown in prison, they were chained, they started praising and rejoicing.
ఇలాంటివి అనేక రకమైన ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. అంటే పౌలు శీలలు మరి చెరసాలలో పెట్టబడినప్పటికీ కూడా వారు దేవుని ముఖాన్ని చూసినప్పుడు ఉల్లసిస్తూ ఆనందిస్తున్నారు. When the Lord will be at your right hand, you will always rejoice. ఎప్పుడైతే దేవుడు మన కుడిపార్శ్వన ఉంటారో మనమందరము కూడా ఉల్లసిస్తాము. Though Satan may stand before you and speak to you through anyone, you will not fear. అయితే మరి అపవాది మీ ఎదురుగా నిలబడి ఏమైనా మాట్లాడొచ్చు కానీ మీరు భయపడరు. You know, many a times we think Satan, devil, two horns might be looking ugly. అయితే చాలాసార్లు అనుకుంటాం అపవాది అనగానే మరి కొమ్ములుండి చాలా భయంకరంగా ఉంటాడేమో అని. He is actually the most beautiful person. కానీ మరి వెలుగు దూతలాగా ఉండేటువంటి అందమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే అపవాదే. Beauty is deception, Proverbs says. అయితే మరి సామెతలు అదే రాయబడి ఉన్నది, అందము మోసకరము అని. Hallelujah. You have to be careful, అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, especially the youth. యవ్వనస్తులు. Hallelujah. Hallelujah. But it doesn't mean, you know, that you should not. But if the Lord's guidance is there, you can. కానీ దేవుని యొక్క నడిపింపు ఉంటే మీరు ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. Amen. Whatever the Lord's will be done in your lives. ఏదైనప్పటికీ కూడా దేవుడి యొక్క చిత్తమే మీ జీవితంలో జరుగును గాక. Hallelujah. I believe all of us are praying for our youth, అందరూ కూడా మన యొక్క యవ్వనస్తుల గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నారని నమ్ముతున్నాను. that they would find a suitable life partner. వారికి సరైన భాగస్వామి దేవుడు ఇచ్చులాగున. Hallelujah. That's what God has designed it to be, isn't it? దేవుడు అదే కదండి ఉద్దేశించింది. That is God's design. అది ఆయన ఉద్దేశము, It's not our own design. మన యొక్క ప్రణాళిక కాదు. Amen. Hallelujah. So anyways, back to the point. In Acts chapter 13 verse 35, we see as Paul was preaching to the Jews at Antioch, he also referred to this fact saying, wherefore he saith also in another psalm, thou shalt not suffer thine holy one to see corruption. అయితే ఇదే మాట అపోస్తుల కార్యములు 13వ అధ్యాయం 35వ వచనంలో మరి పౌలు కూడా చెబుతున్నాడు ఏమిటంటే నీ పరిశుద్ధుని కుళ్ళు పట్టనీయవు అని. So how does our blood get corrupted? ఏ విధంగా మన యొక్క రక్తము కుళ్ళి పట్టబడుతుందండి? Only one reason. ఒకటే కారణము, Simple. When we sin, every time we sin, we are corrupting the blood. మనము పాపం చేసిన ప్రతిసారి కూడా మన రక్తము మలినమవుతుంది. అందుకే ఇది అది అది ఇది కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజన్. దట్స్ ద రీజన్ వి ఆల్వేస్ ఆసిలేట్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. It's time to get our blood cleansed with the blood of Jesus. ఇప్పుడే మనం యేసుప్రభు యొక్క రక్తం ద్వారా నిలబడి మనల్ని మనం శుద్ధీకరించుకుందాం. It's time to undo our mind with the word of the Lord. దేవుని యొక్క మరి వాక్యం ద్వారా మన యొక్క హృదయాలను మార్చుకుందాం. Reprogram your brain. మన యొక్క ఆలోచనలు మార్చుకుందాం. You didn't mean to sin, I didn't mean to sin, but we are born in that, but we have to choose to come out of that. మనము పాపము కోసమై నిర్మించబడలేదు కానీ పాపములో పుట్టిన మూలాన మనము ఆ పాపమునకు మరి జయశీలుగా ఉందాము అని ఎన్నిక చేసుకోవాలి. The kingdom of heaven is always above. అయితే దేవుని యొక్క మరి రాజ్యం ఎప్పుడు కూడా వీటన్నిటికంటే ఉన్నతంగా ఉంటుంది. His standard of living is above. అంటే దాని అర్థము మనము జీవించే జీవితము కూడా అదే విధంగా The ఉండాలి. standards that are set in the heavenly kingdom is always the best, the topmost you can say. పరలోక రాజ్యంలో నిర్మించబడినటువంటి ఆ యొక్క ప్రమాణాలు కూడా చాలా ఉన్నతమైనగా ఉంటాయి. The pattern of working will be in excellence. అయితే అక్కడ కేవలము మరి గొప్ప క్రియలే మనం చేయాలి. Here all this fallen kingdom, all these things happen, you know, cheating, all these ఈ మోసాలు, ఈ యొక్క కరప్షన్ అంతా కూడా ఈ లోకంలోనే ఉంటుంది. కానీ this corruption comes only because of the sinful behavior. అయితే ఈ క్షయము, ఈ మలినం ఏదైతే ఉందో అది మానవుని యొక్క పడిపోయిన స్వభావాన్ని బట్టే వచ్చింది. Amen. The Amplified Bible calls this as putrefaction. అయితే మరి వాక్యంలో ఉంది అది మలినము అని. So we see in this verse, basically what I'm trying to say is that it is written in the word of God that he is not going to see the Holy One. Who is the Holy One? Jesus. Jesus is the one that he will make sure that he will not be corrupted in any way. అయితే వాక్యంలో రాయబడి ఉంది పరిశుద్ధమైనటువంటి దేవుడిని నీవు కుళ్ళిపోనివ్వవు. ఎవరు ఇక్కడ పరిశుద్ధమైనటువంటి వారు అంటే యేసు ప్రభువే. యేసు ప్రభు కుళ్ళిపోనివ్వరు. Hallelujah. Hallelujah. No corruption in the blood, no corruption in the flesh. అంటే గమనించండి, రక్తములో కూడా ఎటువంటి క్షయము లేదు, అలానే శరీరంలో కూడా ఎటువంటి మలినము లేదు. Amen. Hallelujah. So as I said, putrefaction, this
I'm sharing the meaning with you. What it means is the process of decay or rotting of a body or its organs. అయితే పుట్రిఫికేషన్ అనేటువంటి మాట యొక్క అంశం ఏమిటంటే కుళ్ళిపోయేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ. Or a dissolution. Dissolution means ending of an agreement. అంటే లేదా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక ఒప్పందము ఆగిపోవుట. Hallelujah. These things the Lord will not allow. అయితే ఈ రెండు కూడా దేవుడు అనుమతించడు. Amen. Because His Holy One had to go through, the dissolution of the grave. ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు కూడా తన ప్రియుడిని కుళ్ళిపోనివ్వడు అని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది. Amen. Hallelujah. Dissolution of the grave is, breaking that agreement that He is going to raise from the dead. That way He didn't allow it to happen, but Jesus again rose from the dead. అందుకనే యేసు ప్రభు మరి యొక్క ఆ యొక్క మరణము నుంచి ఆ యొక్క సమాధి నుంచి లేచాడు. That's exciting, isn't it? అది గొప్ప విషయం కదండి. Hallelujah. I get excited when I think about the resurrection of Jesus అయితే also. పునరుత్థానము అనే అంశము ఆలోచిస్తున్నప్పుడే మరి నేను చాలా ఉల్లసిస్తాను. Do you know after Jesus' death, His body didn't decompose? మీకు తెలుసా యేసు ప్రభు మరణం తర్వాత ఆయన శరీరం కుళ్ళలేదు అని? Why? ఎందుకు? Because every drop of blood that gets decomposed was drained out of the body. ఎందుకంటే ఆ యొక్క మలినమయ్యేటటువంటి రక్తం ఏదైతే ఉందో ఆయన యొక్క శరీరం నుంచి అంతా కార్చబడింది కాబట్టి. Amen. Because there was no blood in the body. Another proof of His resurrection is that His body did not decompose. అయితే ఆయన పునరుద్ధానుడు అయ్యాడు అని చెప్పడానికి మరొక మరి సత్యం ఏమిటి అంటే ఆయన యొక్క శరీరము కుళ్ళబడలేదు. Of course, when He came back, it was full of life. అయితే ఆయన వచ్చాక మరి గొప్ప జీవంతో వచ్చాడు ఆయన. Amen. Remember the story of Lazarus? లాజరస్ యొక్క కథను గుర్తుపెట్టుకున్నారా? Our friend Lazarus sleepeth, Jesus told. అయితే యేసు అన్నాడు, ఇదిగో మన యొక్క స్నేహితుడు పడుకున్నాడు, In John నిద్రపోతున్నాడు. chapter 11 verse 11 He said it. Our friend Lazarus is sleeping. మన స్నేహితుడు లాజరస్ నిద్రిస్తున్నాడు అని యోహాను 11:11లో చెప్పాడు ఆయన. Meaning he was dead. దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన మరణించాడు అని. When he later came to the home of Mary and Martha, the sister of Lazarus, he found that Lazarus had been lying in the grave for 4 days already. 17వ వచనంలో చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే ఆయన మళ్ళీ ఈ లాజరస్ యొక్క అక్క చెల్లెలు ఇంటికి వచ్చాడో లాజరస్ చనిపోయి 4 రోజులు సమాధి చేయబడ్డాడు అని రాయబడి ఉంది. And when he went to the tomb and told that stone should be rolled away, ఎప్పుడైతే ఆయన సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ యొక్క బండరాయిని తొలగించమని చెప్పాడో, and Martha told him, Lord, by this time his body might be stinking. అయితే అప్పుడు మార్త చెప్పింది ఈ సమయానికల్లా ఆయన శరీరం కుళ్ళిపోయి ఉండొచ్చేమో అని. In verse 39 it says, he's been dead for 4 days. 39వ వచనంలో ఉంది 4 రోజులైంది ఆయన మరణించి అని. Putrefaction, కుళ్ళిపోవుట, dissolution of the grave. అంటే ఆ యొక్క సమాధిలో కుళ్ళిపోవుట It had already set in. అది మొదలైంది. This is what happens to flesh when it is not embalmed. అందుకనే ఇటువంటి జాగ్రత్తలు లేకుండా ఉంటే శరీరం కుళ్ళిపోతుంది. We embalm the bodies to remove the blood and slow down the process of putrefaction. అయితే మనము పాత రోజుల్లో చూసినట్లయితే ఎందుకు మనం ఇటువంటి ప్రక్రియను చేస్తాము అని అంటే అది శరీరము త్వరగా కుళ్ళిపోకుండా ఉండడానికి. But Jesus' body was in the grave almost as long as Lazarus. అయితే మరి యేసు ప్రభు శరీరం కూడా లాజరస్ లానే ఇంచుమించు 3 రోజులు ఉన్నది కదా. He didn't stink. కానీ ఆయన కుళ్ళలేదు. Hallelujah. His body didn't putrefy. అయితే ఆయన యొక్క శరీరం కుళ్ళబడలేదు. He didn't have the dissolution of the grave. అలా అని ఆయన ఆ యొక్క సమాధిలో లేడు ఆయన. His flesh was perfect. ఆయన యొక్క శరీరము మరి సంపూర్ణంగా ఉన్నది. Because thou will not leave my soul in hell. ఎందుకంటే నీవు నా యొక్క ప్రాణమును ఆ యొక్క సమాధిలో ఉండనీయవు అని వాక్యములో ఉన్నది. Neither will thy suffer the Holy One to see corruption. లేదా నీ పరిశుద్ధమైనటువంటి వ్యక్తిని నీవు కుళ్ళిపోవుట చూడలేవు అని వాక్యంలో For ఉన్నది. 3 days and nights Jesus lay in the tomb. అయితే 3 రోజులు 3 రాత్రులు కూడా యేసు ప్రభు ఆ యొక్క సమాధిలో Under a ఉన్నాడు. slab of stone. అయితే ఆ యొక్క బండరాయి వెనుక. While his soul was being made as an offering for our sin. అయితే ఈ సమయంలో ఆయన యొక్క శరీరము ఆయన యొక్క ఆత్మ మన పాపం నిమిత్తమై మరి అర్పణగా చెల్లించబడుతుంది. And he came back to take his body. అయితే తర్వాత మళ్ళీ ఆత్మగా ఆయన శరీరాన్ని తీసుకువెళ్ళడానికి వచ్చాడు ఆయన.
ఎవరైనా ఇట్లా చేయగలుగుతారా అసలు? Can anybody do like this? చూడా గయా ఖతం ఉదర్ ఎగ్జిట్. We are done and gone. इस पार या उस पार, From ये here उस to पार there. जाके फिर इस पार आए. From there to coming back here is impossible. Only Jesus can do that. కేవలం యేసుప్రభు మాత్రమే He చేయగలడు. went into hell, ఆయన ఆ యొక్క నరకానికి లోనికి వెళ్ళారు. an offering for our sin to the devil. ఆయన యొక్క మరి ఆయన యొక్క ఆత్మను మరి అక్కడ ప్రాణార్పణంగా పెట్టాడు ఆయన. Devil was being beaten up over there. అయితే అపవాది కొట్టబడుతున్నాడు అక్కడ. This man, how did he show up? ఎలా వచ్చాడు ఈయన నరకానికి అని. I thought he's dead, he's done, finished. We put a stone also. There are 2 soldiers also. I made sure that he will not come out. అయితే అపవాది అనుకుంటాడు, నేను ఇద్దరిని కాపలాదారులు కూడా పెట్టాను ఆయన యొక్క సమాధి ముందు అని, మళ్ళీ ఎలా వచ్చాడు అని. Hallelujah. Jesus' ways are like that. యేసు ప్రభు యొక్క మార్గాలు అలా ఉంటాయి. He's a threat to Satan. ఆయన అపవాదికి భయం ఇవంటి. 440 volts shock he gets. వాళ్ళకి 440 వోల్ట్ల పెద్ద షాక్ తగిలినట్టే ఉంటుంది. Instant ash he becomes when he listens to the name of ఒక్కసారిగా Jesus. యేసు ప్రభు నా పేరు వినంగానే బూడిదైపోతాడు ఆయన. మన ఊరికనే ఆయన పేరు 10 సార్లు చెప్తూ ఉంటాం ప్రతిరోజు. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. ఇక్కడ సాతానికి ఒక్కసారి చెప్తేనే పారిపోతాడు ఆయన. We utter his name multiple times, but remember the Satan trembles at his name even at once. హల్లెలూయా. శక్తి కలిగిన నామం అది. So the name that has got power in it. ఆ నామంలో జీవం ఉంది. There is life in that name. హల్లెలూయా. Satan trembles. అందుకే అపవాదు వణుకుతాడు. Demons flee. అలానే అపవాదులు పారిపోతాయి. Sickness flee. అస్వస్థత పారిపోతుంది. Because there is power in what he has done. ఎందుకంటే ఆయన చేసిన పనిలో గొప్ప శక్తి ఉన్నది కాబట్టి. There is a scientific reason also backed up with it. దానికి గొప్ప సాంకేతికమైనటువంటి రుజువులు కూడా ఉన్నాయి. There is a proof behind what he has left. ఆయన చేసిన ప్రతి దాంట్లో రుజువులు ఉన్నాయి. Hallelujah. And his blood is still alive here on this earth. ఈ రోజు కూడా ఈ యొక్క భూమి మీద ఆయన యొక్క రక్తము సజీవమై ఉన్నది. Amen. Hallelujah. There is power in the blood of Jesus. ఆయన యొక్క రక్తములో శక్తి ఉన్నది. Amen. Hallelujah. So he was made as an offering for our sin. ఆయన మన పాపం నిమిత్తము అర్పణగా చేయబడ్డాడు. So when he came back to take his body again, it was better that he left it. But it becomes exciting. It wouldn't have been exciting, but Jesus came back again to the grave. అయితే యేసుప్రభు మళ్ళీ ఆ యొక్క సమాధిలోకి వచ్చాడు కాబట్టి ఇది గొప్ప విషయం. ఇది చూద్దాం ఇప్పుడు. Hallelujah. That's why 1 Peter chapter 2 verse 24 works. అందుకనే మనం చదువునట్లుగా ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత అనేది పనిచేస్తుంది. Do you believe that it works? మీరు నమ్ముతున్నారా ఆ వాక్యమని? Now at least you have to believe it works. ఇప్పుడైనా మీరు నమ్మాలి ఈ వాక్యాన్ని. హల్లెలూయా. ప్రభా పని చేయట్లేదు, ఇది అవ్వట్లేదు, అది అవ్వట్లేదు, కృతజ్ఞతలు చెల్లించకుండా దేవుడు there is a procedure that God has said, no Lord, not your procedure, నా procedure ఉండాలా. That's why most of the times we say, no, this is not happening, that's not happening. But God has set a process in place where you thank Him in advance for things that are happening. Hallelujah. How to receive a healing also, He has showed us the way. మనకు ఆయన మార్గాన్ని చూపించాడు స్వస్థతను ఎలా పొందుకోవాలని. Speak to your body. మీ యొక్క శరీరంతో మాట్లాడండి. Make your organs listen to it. మీ యొక్క శరీర భాగాలు దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని Why వినిపించండి. is it not listening? ఎందుకు మీ మాట వినట్లేదు? Why are your ears not listening to what the Bible says? ఎందుకు వాక్యం చెబుతున్న మాటలు మీ యొక్క చెవులు వినటం లేదు? Why my body is not moving in line with the word of God? ఎందుకు నా యొక్క శరీరం దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారం నడుచుకోవట్లేదు? Question yourself. మిమ్మల్ని మీరు అడగండి ఇది. అప్పుడు పనిచేస్తుంది. That's when it works. Hallelujah. All those doubts have to be taken out. Unbelief has to be taken out and thrown. మీ అవిశ్వాసము గాని మీ సంశయతలు గాని ఇవన్నీ కూడా తీసివేయబడాలి. Jesus' blood had the life of God in it. యేసు ప్రభు యొక్క రక్తము దేవుని యొక్క జీవము కలిగి ఉన్నది. Amen. Do you understand this? మీకు అర్థమవుతుందండి నేను That చెప్పింది? life was in his blood. ఆ యొక్క జీవము ఆయన రక్తంలో ఉన్నది. Amen. God's gift of life to the human race. అయితే మానవాళికి ఆయన ఇచ్చినటువంటి గొప్ప బహుమతిది. Jesus willingly submitted his back and he got tied to that post and he started taking the lashes on his back. అయితే యేసు ప్రభు స్వతహాగా ఆయన అప్పగించుకుని ఆయన శరీరంలో దెబ్బలు పొందడం మొదలుపెట్టాడు. No resistance. ఎటువంటి మరి ఎదురుపాటు చేయలేదు ఆయన. Mat maro, he never said. కొట్టొద్దు అని ఇప్పుడు చెప్పలేదు ఆయన. He never resisted. Hey soldier, if he wanted, he would have finished the soldiers in no time. అయితే కావాలనుకుంటే ఆ యొక్క సైనికుల్ని ఒక్క నిమిషంలో ఆయన నాశనం చేయగలరు కానీ ఎక్కడ ప్రతిఘటించలేదు ఆయన. He would have called the angelic host, no? అయితే గొప్ప దైవ సమూహాలనే ఆయన పిలవగలడు. Immediately.
ఆ క్షణంలోనే. Amen. If he could curse the fig tree, he could curse these people, but he never cursed. అయితే ఆయన మీరు గమనించండి, మరి ఒక ఫిగ్ ట్రీని ఆయన దానిని శపించిన వాడు, ఈ అంజీర్ చెట్టు. అంజీర్ చెట్టుని శపించిన వాడు ఈ యొక్క మరి సైనికుల్ని శపించలేడా? Amen. Hallelujah. So he took the cat of 9 tails on his back. అందుకనే ఆయన మన నిమిత్తమే ఆ యొక్క దెబ్బలను ఆయన యొక్క శరీరం మీద పొందాడు. Amen. ఆమేన్. Thus almost rubbed his bone also. అయితే ఎంతలాగా ఆయన కొట్టబడ్డాడంటే ఆయన యొక్క తుమ్ములు కూడా కనిపించినట్టుగా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. He could have turned around and he could have spoken just a whisper. Because Jesus had enough power. He didn't have to shout like how we shout. He would just whisper. Because with the same volume, without loudspeaker, he spoke to 5,000. No, అయితే యేసు ప్రభు 5 or 10 even. యేసు ప్రభు తలుచుకుంటే ఒక చిన్నగా మాట చెప్పొచ్చు, మనలా గట్టిగా అరవాల్సిన అవసరం లేదు కూడా. అయినా అదేమి అయినా ప్రతిఘటించలేదు. God, Abba, Father, take care of them. ఆయన ఏమన్నాడంటే, తండ్రి వారు ఏం చేస్తున్నారో వారు తెలియదు కనుక వారిని క్షమించుడి అని. But it was the Father's will. కానీ అది దేవుని చిత్తము. For what? దేనికోసమండి ఆ చిత్తము? For my sin. మన యొక్క పాపాల నిమిత్తము, For our sin. మన పాపాల నిమిత్తము, That price. ఆ యొక్క వెల. And what we do today? చర్చ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళగానే గంట సేపులోనే స్టార్ట్. బట్ ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే, యాజ్ సూన్ యాజ్ వి లీవ్ ద చర్చ్ వీఆర్ డన్. పాపానికి లోబడదాం. వి సరెండర్ టు సిన్. హల్లెలూయా. We don't even realize we are changing our masters. మన నాయకులను కూడా మనం మార్చేస్తున్నాము, నాయకత్వాన్ని మనం మార్చేస్తున్నాం అనే అంశాన్ని మనం మర్చిపోతాం. అందుకే దుష్టుడు మనతో ఆడుకుంటాడు అన్నమాట. దట్స్ వై ద డెవిల్ కెన్ ప్లే విత్ us. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. We are hearing the truth from the word of God today. దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి గొప్ప సత్యాలను మనం He తెలుసుకుంటున్నాం. willingly allowed his back to be ripped open. ఆయన యొక్క శరీరాన్ని ఆయన ఆ యొక్క కొరడా దెబ్బలకు అప్పగించుకున్నాడు. And with every cruel blow that he received, his blood was spurted out and life evaporated into this earth. అయితే ఆయన పొందిన ప్రతి ఒక్క దెబ్బ వల్ల కూడా రక్తము చిందించబడి ఆయన నుంచి జీవం బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నది. The life of God was diffused into this earth from heaven. అంటే దేవుని యొక్క జీవము ఈ యొక్క భూమి మీదకు యేసుప్రభు రక్తము ద్వారా మరి ఇంకబడింది. God sent his life on this earth. దేవుడు ఆయన యొక్క జీవాన్ని యేసుప్రభు ద్వారా ఈ లోకానికి పంచాడు. He bottled it up in the body of Jesus. ఆయన యేసుప్రభు యొక్క శరీరంలో ఆ యొక్క జీవ రక్తాన్ని ఉంచాడు. Hallelujah. Like a vial smelling with salts. ఏ విధంగా అయితే Medical terms, vial. ఏ విధంగానైతే మనము ఈ సెలీన్ బాటిల్ పెట్టుకుని డ్రాప్గా పడతాయో అలా యేసుప్రభు యొక్క శరీరంలో దేవుడు రక్తాన్ని పంపించాడు ఈ లోకానికి. Hallelujah. Hallelujah. Isn't it amazing what Jesus has done for us? దేవుడు చేసింది ఎంత గొప్పదో మీకు అర్థమవుతుందండి. He just let it keep on pumping, keep on squeezing out. Every time the heart is pumping, every time the blood is oozing out on the place. అయితే ఆయన లోకంలో ఉన్న ప్రతిసారి కూడా ఆయన గుండె కొట్టుకున్న ప్రతిసారి కూడా ఈ యొక్క రక్తం చిందించబడుతూనే ఉండింది. Perhaps hundreds of thousands of beats that every time was beating, blood was oozing out. అయితే ఆయన దెబ్బలు పొందిన ప్రతిసారి కూడా రక్తం చిందించబడుతూనే ఉన్నది. It ran from his body to the dust. అయితే ఆయన శరీరం నుంచి నేలలోకి రక్తము ఇంకింది. Amen. Hallelujah. Along with the white blood corpuscles, the red corpuscles, hemoglobin, and everything else in his blood, there was an invisible clean substance which flowed out from the throne of God. అయితే ఈ యొక్క ఎర్ర రక్త కణాలు, తెల్ల రక్త కణాలు, హిమోగ్లోబిన్ వీటన్నిటితో కూడా ఎటువంటి వర్ణము లేనటువంటి మరి ఒక దేవుని యొక్క శరీరం నుంచి కూడా మాకు ఒక రసాయనం కారబడింది. Revelations chapter 22 verse 2 says, "And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb." అయితే ప్రకటనల గ్రంథము 22వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, ఆ పట్టణపు రాజవీధి మధ్యను ప్రవహించుట ఆ దూత నాకు చూపెను. ఆ నది యొక్క ఈవలను ఆవలను జీవవృక్షం ఉండెను. Amen. Do you remember the centurion soldier in Matthew chapter 27 verse 5? He pierced the side of Jesus. మీరు గమనించారా? మరి యేసు ప్రభు శిలువ మీద ఉంటున్నప్పుడు ఒక మరి సైనికుడు వచ్చి ఆయన పక్కలో పొడిచినప్పుడు What came out? ఏమొచ్చిందండి?
That water is the life of God. That blood is the life of God. ఆ రక్తము నీరు ఏదైతే ప్రవహించాయో అవి దేవుని యొక్క జీవమై ఉన్నాయి. You know, he didn't have a good eyesight. మీరు గమనించారో లేదో మంచి మంచి చూపు లేకుండా ఉన్నదేమో. The moment it touched him, ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క రక్తము నీరు ఆయనకు మరి అంటుకున్నాయో he received sight instantly. ఆయనకు మరి ఆ యొక్క చూపు వచ్చింది వెంటనే. Hallelujah. Instantly he received sight. తక్షణమే ఆయన దృష్టిని పొందుకున్నాడు. Not tomorrow after some hours. రేపు కొన్ని గంటల తర్వాతనో కాదు. I'm sure he became a testimony for the Lord. అయితే దేవుని కోసము ఆయన గొప్ప సాక్షి అయ్యాడని నేను నమ్ముతున్నాను. Amen. Amen. Have you received a miracle from the Lord? ఎప్పుడైనా మీరు దేవుడి నుంచి అటువంటి అద్భుతాలు Have you పొందుకున్నారా? received a blessing from the ఆయన Lord? నుంచి ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నారా? What are you doing with it? ఏం చేస్తున్నారు ఆ ఆశీర్వాదాలతో? You have to speak. మీరు మాట్లాడాలి. Hallelujah. Hallelujah. Ask the people who struggle to come to church every time, every Sunday they want to come, they can't come. అందుకని అడగండి. చాలా మంది రావాలి రావాలి ప్రతి ఆదివారం మందిరానికి అనుకుంటారు కానీ రాలేరు వారు. Physical challenge might be, mental challenge might be, or poverty might be, or people restricting them from coming to the house of God might be. Ask them. And we who are privileged to come to the house of God, we take him sometimes very easily. అయితే చాలా మంది మరి ఈ యొక్క సంఘానికి రావాలనుకుంటారు కానీ మరి శరీరంలో ఉన్న లోపం మూలానో లేకపోతే ఆర్థిక ఇబ్బందుల మూలానో లేకపోతే వారు చుట్టూ ఉన్నట్టు వారు పంపించిన మూలానో అనేక రకాలుగా వారు ఇబ్బంది పడుతుంటారు. కానీ మనకు గొప్ప స్వాతంత్రం ఇచ్చినటువంటి దేవుడు మనం మాత్రం దేవుని విషయంలో చాలా చులకనగా ఉన్నాము. Hallelujah. Now you know why 1 Peter 24:2-24 works. ఇప్పుడైనా మీకు అర్థమవుతుందా ఎందుకు ఆ యొక్క వాక్యము క్రియ చేయగలదు అని? Hallelujah. It is important for us to know this. మనం తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. Because once you catch hold of this today, there is another part I will be sharing. ఎందుకంటే ఈ అంశాలు మీరు ఈరోజు గ్రహించినట్లయితే ఇంకా గొప్ప అంశాలు నేను మరింతగా మీతో పంచుకుంటాను. What God wants you to do with this life. అయితే ఈ జీవితంతో దేవుడు ఏమి మీరు చేయాలనుకుంటున్నాడు అని. This life is running within you, no? ఈ యొక్క జీవము మన ద్వారా ప్రవహిస్తున్నది కదా. The breath of God is in you. దేవుని యొక్క శ్వాస మనలో ఉన్నది కదా. Every time you're taking in the breath of God. మనం శ్వాస తీసుకున్న ప్రతిసారి కూడా దేవుని యొక్క శ్వాసనే అది. Oxygen charges your life inside. అయితే ఈ ఆక్సిజన్ మన యొక్క రక్తాన్ని ఏ విధంగా పరిశుద్ధపరుస్తుందో. Hallelujah. Imagine in the time of COVID there was a lack of oxygen, you remember? గమనించారా కోవిడ్ సమయంలో ఈ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ కొరత బాగా ఉండింది. We are blessed, isn't it? We get it freely. కానీ మనకు గమనించండి మనకి ఇది చాలా సులభంగా Those days to get one cylinder also was a difficult ఆ thing. రోజుల్లో ఒక సిలిండర్ కావాలంటే చాలా We came to కష్టం. know the importance of that free gift. అయితే దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ఆక్సిజన్ యొక్క విలువ మనకి ఇప్పుడు తెలిసింది. Lack of oxygen, life also goes. అయితే ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ ఉండదో మరి జీవం కూడా పోతుంది. Hallelujah. Hallelujah. With this life that Jesus has given to us, we need to understand what we need to do with this. దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క మరి జీవితం ద్వారా మనం ఏం చేయాలి అన్నది కూడా మనం ఆలోచన చేయాలి. Through his wounds, you and I are healed. ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత ఉన్నది. Last scripture, one drop of his blood is enough to bind the devils in the whole hell. గమనించండి ఆయన యొక్క ఒక్క రక్త బిందువు చాలు అపవాదిని బంధించడానికి. Sometimes మనం అనుకుంటాం కదా, whole of hell is set loose on me. We think and we speak ఏమంటామంటే మనం ఆ నరకమంతా కూడా నా మీదనే ఉంది అని అనుకుంటాం మనం. All the devils are behind me, around me. ఆ దెయ్యాలన్నీ నా చుట్టూ ఉన్నాయి అనుకుంటాం. ఇప్పుడు అనుకోంలే, మీరు అనుకోరేమో అని నేనైతే అనుకుంటా అప్పుడప్పుడు. Maybe you, but I will sometimes think that why the whole hell is upon me. Why they are behind me? ఎందుకు నా వెనక ఉన్నారా బాబు? Hallelujah. One drop of blood is enough. ఒక్క రక్తపు బొట్టు చాలు. And that's it. All of these devils will run. అంతే ఆ రక్తపు బొట్టుతో ఈ అపవాదు క్రియలన్నీ కూడా నాశనమైపోతాయి. They will scoot for there. పారిపోతారు. They won't even get their livelihood. Like this they will run. పారిపోతారు వాళ్ళు. Hallelujah. That's the power in the blood of Jesus. అది యేసు ప్రభు యొక్క రక్తంలో ఉన్నటువంటి శక్తి. Last scripture, Hosea chapter 6:2. హోషేయ గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 2వ వచనము. After 2 days he will revive us, and on the third day he will restore us. 2 దినములైన తర్వాత ఆయన మనలను బ్రతికించును, మనము ఆయన సముఖమందు బ్రతుకున్నట్లు 3వ దినమున ఆయన మనలను స్థిరపరచును. God's desire for you is to see restoration in your life.
అంటే దేవుని యొక్క చిత్తం ఏమిటంటే మన యొక్క జీవితంలో ఆయన మనల్ని స్థిరపరచాలని అనుకుంటున్నాడు. He didn't shed his blood simply ఆయన రక్తాన్ని ఊరికనే చిందించలేదు, to restore your life back. మన యొక్క జీవితాన్ని స్థిరపరచడానికి. Sometimes it might be taking a little bit of time, కొన్నిసార్లు సమయం పట్టొచ్చేమో గానీ, but it will come to pass. కానీ తప్పకుండా మనం పునరుద్ధరించబడతాము. God is able to restore and give you a new life. దేవుడు మనకు గొప్ప జీవితాన్ని పునరుద్ధరించగలడు. Amen. Living in daily in God's presence is the heart of true restoration. అయితే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క పునరుద్ధరణే జరుగుతుంది. Amen. Hallelujah. We are all the blood bought and grace given by him. మనందరము కూడా ఆయన యొక్క రక్తముతో కొనబడి మరి కృప అనుగ్రహించబడిన వారము. I want you to understand the grace of God, which we say, by the grace of God, by the grace of God, I'm doing well. మనం అంటూ ఉంటాం కదా, దేవుని కృపను బట్టి బాగానే ఉన్నామని. కానీ ఆ కృప యొక్క బరువు, దాని యొక్క విలువను నేను మీకు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆ గ్రేస్ అనేది ఏంటిది కొంచెం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. We need to understand what is the importance of that grace. What was the price paid for us to experience this ఆ grace? కృపను అనుభవించడానికి చెల్లించబడినటువంటి వెల మూల్యాన్ని మనం ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. Hallelujah. Our God is a wonderful God. మన దేవుడు చాలా అద్భుతమైన దేవుడు. He's called you to be the light of the world. ఆయన ఈ లోకానికి మనల్ని వెలుగుగా పిలుచుకున్నాడు. In the coming days, you're going to learn what it is to live in this light. మనం ముందు ముందు ఇవే నేర్చుకోబోతున్నాము, ఈ యొక్క లోకంలో ఏ విధంగా జీవించాలి అని. As I call onto the worship team, మరి వర్షిప్ టీం నేను పిలుస్తూ ఉండగా, and as we move into the time of communion, అయితే ప్రభువు యొక్క బల్లలో మనం పాలు let's పొందుతుండగా all realize that we are all blood bought and we are experiencing the grace of God in our మనందరము lives. కూడా ఆ అమూల్యమైనటువంటి రక్తంతో కొనబడిన వారము, దానిని బట్టి ఈ యొక్క కృపను అనుభవిస్తున్నాము అనే విషయాన్ని మనం గుర్తెచ్చుకుందాం. So let us pray and move into the time of communion. అయితే ప్రార్థన చేసి దేవుని యొక్క బలలో పాలు పొందుదాం. And remember not to miss next week. వచ్చే వారం మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు మిస్ అవ్వకండి. Amen. Because it's only on a Sunday you face a challenge, isn't it? మీకు ఓన్లీ ఆదివారమే ఇబ్బందులు కలుగుతాయి కదా. Some might be facing every day also. కొంతమందికి రోజు ఇబ్బందులు That కలగొచ్చేమో. means greater the calling. అంటే మీకు అంత గొప్ప పిలుపు ఉన్నది అని. That means you overcame the Sunday devil. That's why other days also it's coming. దాని అర్థం ఏంటంటే ఆదివారం మీరు అపవాది మీద జయాన్ని పొందారు, మిగతా రోజులు కూడా పొందాలి అని. Hallelujah. So that's the power in the blood that you can apply to your life. Apply the word of God to your life and see the power of God. అయితే దేవుని యొక్క రక్తంలో ఉన్న శక్తిని మన జీవితంలో ఆ విధంగా మనం చూడగలము. Hallelujah. Let's join our hearts in prayer. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Father God, we say thank you for this time. పరిశుద్ధమైన దేవుడా, ఈ యొక్క సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. Thank you that we have understood that why 1 Peter chapter 2 verse 24 works in our life. అయితే నీవు పొందిన దెబ్బల చేత మాకు స్వస్థత ఉన్నది అనే విషయాన్ని మేము అర్థం చేసుకోవడానికి నువ్వు చూపిన కృపను Thank you బట్టి God వందనాలు. that you are a God of your word. నీ మాటను నిలబెట్టుకునే దేవుడు ప్రభువా And నీవు. so much of a heavy price that you have paid for us. మా కోసం గొప్ప వెల చెల్లించావు ప్రభువా. We pray that you would sanctify us now with your precious blood. నీ యొక్క అమూల్యమైన రక్తముతో మమ్మల్ని పరిశుద్ధపరుస్తా నమ్ముతున్నాం. Wash away every sin with your precious blood. అయితే నీ అమూల్యమైన రక్తంతో మాలో ఉన్న ప్రతి పాపాన్ని మలినాన్ని తొలగించుము. Wash away my sinful behavior. నా యొక్క పాప స్వభావాన్ని తొలగించుము. That sin that is there in my blood will be rooted out in the name of Jesus. నా రక్తంలో ఉన్నటువంటి మలినము యేసు నామములో పెకలించబడును గాక. And we pray that the blood of Jesus will run through our veins, O Lord. అయితే దేవుడి యొక్క రక్తము మా యొక్క నరాలలోంచి ప్రవహించును గాక. So that we would be the extended hands of Jesus. దేవుని యొక్క చేతి పనివారమే మేము ఉండుము So గాక. that we would be the mouthpiece of Jesus. దేవుని యొక్క ముఖముగా మేము ఉండుము గాక. So that we would see miracles manifest in our life. మా యొక్క జీవితంలో ఆయన అద్భుతాలను మేము చూతుము గాక. We would see the Spirit of God manifest in our life. ఆయన యొక్క పరిశుద్ధాత్మ క్రియలు మా జీవితాల్లో మేము చూచులాగున. We would see the kingdom of heaven manifest in our life. పరలోక రాజ్యము మా జీవితంలో మేము చూచులాగున. We would see the power of God manifest in our life. దేవుని యొక్క శక్తి మా జీవితంలో కనబడును గాక. We would see the love of God manifest in our life. ఆయన యొక్క ప్రేమ మా జీవితంలో కనబడును గాక. We pray that the Spirit of God will make the dead people rise in the name of Jesus. అయితే ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి మూలన మరణశయ్యలో ఉన్నవారు తిరిగి లేచును You గాక. would use us to heal the sick.
అయితే మరి అనారోగ్యంతో ఉన్న వారిని స్వస్థపరచలాగా మమ్మల్ని వాడుకుందుము. You would use us to deliver the captives. అయితే మరి బందీలుగా ఉన్న వారిని విడిపించడానికి మమ్మల్ని వాడుకునుము. And be a blessing to everyone around us. అందరికీ చుట్టూ ఉన్న వారందరికీ మేము గొప్ప ఆశీర్వాదంగా ఉండులాగున. And above all, that we would be a blessing to you, Lord. వాటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నీకు మేము గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండులాగున. We would not work like a hinderer to you. మీ యొక్క చేతి పనికి మేము మరి అడ్డుపుల్లగా ఉండం ప్రభువా. Thank you, God. Thank you for your son. నీ యొక్క కుమారుని బట్టి నీకు వందనాలు. Thank you for your blood. మీ యొక్క రక్తాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. Thank you for you bought us. మమ్మల్ని వెలపెట్టి కొనుక్కున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. And we ask for your forgiveness today. మీ యొక్క క్షమను మేము కోరుకుంటున్నాం ఈరోజు. Lord, forgive us. క్షమించండి ప్రభువా. As we partake in the communion, అయితే ఈ ప్రభు బలలో పాలు పొందుతూ ఉండగా if you're born again, మీరు మారు మనసు పొంది and if you're born again and accepted the Lord as your personal Savior, you can partake in the Holy Communion or let the elements go by. మీరు మారు మనసు పొంది ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని మీ సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించినట్లా ఈ యొక్క బల్లలో పాలువాదులు కండి, లేదంటే ఆ బల్లని మీ నుంచి వెళ్ళనియండి. In Jesus' mighty ప్రభు name. అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో Amen. ఆమేన్.